ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ9ኛ ክፍል አራተኛው ምዕራፍ ነው ወይም ዩኒት 4 which is work energy and power የሚል ቶፒክ ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ቀደም 7ኛ ክፍል ስለነዚህ ሶስት ተርሞች ዲቴል ተማምረናል ማለት ነው። አሁንም እንቀጥላለን work energy power የሚለውን። ከዛ በፊት ክቡራን የዚህ ቻናል ተከታታዮች አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን አብሮነታችሁን እንድትገልጹና ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል አሳስባለሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንገባለን። እንግዲህ የመጀመሪያው ሜካኒካል ወርክ ይለናል። ሲምፕሊ the definition of work or what is work የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ወርክ እንግዲህ ብዙ ጊዜ in our daily life እንጠቀመዋለን። ግን ከፊዚክሱ ጋራ ምንም አይነት ግንኙነት የለውም ማለት እንችላለን because ፊዚክስ ላይ ያለው ዴፊኒሽን እና ዳይሊ ላይፍ የምንጠቀመው የወርክ ዴፊኒሽን የተለያየ ስለሆነ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ከቤታችን ተነስተን ትምህርት ቤት ደርሰን ብንመለስ ወርክ በዴይሊ ላይፋችን ወይም በእኛ ገነዛዘብ ስራ እየሰራን ነው። መጽሐፍ ብናነብ ስራ እየሰራን ነው። የሆነ ነገር ተሸክመን ብንቆይ ስራ እየሰራን ነው። ነገር ግን ፊዚክስ እነዚህን ነገሮች ከስራ አይቆጥራቸውም ማለት ነው። ኦኬ so work is simply it is the transfer of energy or it is the product of force and displacement ማለት ነው። here is ምን ይለናል? You might describe someone performing a physical demanding task as a work hard. This is closer to the truth than it first appears. In physics, the term work, which is also known as work done, is another way of saying energy being transferred. ያ ማለት ምንድነው? ኢነርጂ ትራንስፈር ወይም the transfer of energy is a work done ማለት እንችላለን ማለት ነው። so ልክ እንደ ኢነርጂ ሁላ ወርክም የሚለካው በምንድነው? በጁል ነው። ጁል ማለት ደግሞ በሌላ በኩል ኒውተን ሜትር ማለት ነው። because work ማለት ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት ስለሆነ የፎርሱ መለኪያ ኒውተን ነው፣ የዲስፕሌስመንቱ ደግሞ ሜትር ነው። ሶ በአንድ ላይ 1 ጁል is equals to 1 ኒውተን ሜትር ነው ማለት ነው። ይሄ ኤስአይ ዩኒቱ ነው። ኦኬ the more energy transferred the more work has been done ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ ሞር የሆነ ኤነርጂ ትራንስፈር ካደረገ ሞር የሆነ ወርክ እየተሰራ ነው ማለት ነው። and work is scalar quantity that means it has only magnitude and do not have any direction. Okay, so how to calculate the work done? ምን ይለናል እዚህ ላይ? look back to the fisherman in figure 4.1 እዚህ ላይ ያለውን ፊገር ተመልከቱ ይላል። okay so they are pulling the rope along, they are transferring energy to their catch at the end of the rope. አሁን እነዚህ ፊሸርማኖች ምንድነው እያደረጉ ያሉ? በገመድ ነው እንግዲህ ፊሽ አጥምደው እንትን እያሉ ያለ እየሳቡ ያለ። ስለዚህ በገመዱ አማካኝነት ከነሱ ወደ ፊሹ ኤነርጂ ትራንስፈር እያደረጉ ነው ማለት ነው። so this transfer of energy is known as a work or simply work done እንለዋለን ማለት ነው። okay so mechanical work is defined as the amount of energy transferred by a force acting through a distance. okay the amount of energy transferred by a force acting through a distance. so there is a force and also there is a distance. ፎርስ እና ዲስታንስ ያስፈልጋል ማለት ነው። so እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? work is equals to F times S where F is the force and S is the displacement. okay look, W is the work done in joule or Newton meter and F is the average force applied and S is the distance moved in the direction of a force because force and distance is a vector quantity which have both direction and magnitude ማለት ነው። and notice that we use S instead of D and X. አሁን D ዲስታንስን ወይም X አሁንም ዲስታንስን ለመወከል ነው የምንጠቀም፣ ግን instead of D and X Sን ተጠቅመናል ነው የሚለን። this is because the direction of the distance moved is really important ስለሆነ ነው። አሁን Sን የተጠቀምን ዲስፕሌስመንቱን ለመግለጽ ስለሆነ ነው። okay so displacement ደግሞ direction both direction and magnitude ስላለው ይሄ direction has really important. okay
እሱን ለማመላከት ነው ማለት ነው። if you are not pulling or pushing against a force then you are not doing any work. A pushing and pulling means pulling and pushing effect means simply force ነው። so force apply ካላደረግነው on a certain object work is not to be done. ስለዚህ ስራ አልተሰራም። ስራ ለመሰራት ምን ያስፈልጋል? የመጀመሪያው push ወይም pull or a certain force apply ማድረግ መቻል አለብን። አለዛም ደግሞ ዲስታንስም ሊኖረው ይገባል። የሆነ ዲስታንስ አሁን push and pull ስናደርግ push ወይም pull ያደረግነው ኦብጀክት in some distance move ማድረግ መቻል አለበት in a certain direction ማለት ነው። otherwise work is not be done. okay, so we use s because a distance has a specific direction, therefore it can be considered to be a displacement. so distance with direction is displacement ብለናል ከዚህ ቀደም and velocity the speed with direction is a velocity ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይለናል እዚህ ላይ 1 joule is defined as the work done when a force of 1 Newton moves through a distance of 1 meter. So 1 joule is equal to 1 Newton meter ይለናል። ይህንንም ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። Mechanical work may be defined as the product of the displacement and the force in the direction of the displacement. አሁን ወርኩ ተሰራ የምንለው ፎርስ ሲባዛ በዲስፕሌስመንት ነው። ወዴት ዳይሬክሽን? ወደ ዲስፕሌስመንቱ ዳይሬክሽን ማለት ነው። but work is not a vector quantity, rather it is a scalar quantity. it has only magnitude. ለምሳሌ ይህንን ትሮሊ እዩት። ኦኬ የሆነ ፎርስ አፕላይ የተደረገበት ለ3 ሜትር ያክል ኦኬ እዚህ ላይ እናንብበው። in both example 4.3 እዚህ ላይ ማለት ነው two examples of doing work. for example lifting a book to place it on the shelf or pushing a shopping trolley through a store. አሁን መጽሐፉን ከወለል ላይ አንስተን ወደ ሸልፍ እየሰቀልና እዚህ ደግሞ ሾፒንግ ውስጥ የምንጠቀማት የሸቀጥ ማጓጓዣ ነገር ነች። እሷን ፑሽ ስናደርግ ስራ እየሰራን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ኤግዛምፕል ላይ ምን አለ? work has been done, energy being transferred or transformed ሆኗል ማለት ነው ኤነርጂ። the first example involves pulling trolley along a ground against the frictional force of 2 ኒውተን። አሁን እንግዲህ ፍሪክሽናል ፎርስ 2 ኒውተን ያክል ፍሪክሽናል ፎርስ አለ። ከዛ ይህን ፍሪክሽናል ፎርስ ተቃውመን ወደዚህ ስበነዋል ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ኦብጀክት እንዳይንቀሳቀስ የሚያደርጉት ነገር ቢኖሩ አንደኛው ድራግ ፎርስ ማለት የሆነ ሬዚስቲቭ ፎርስ የሚባል አለ በአየር ምክንያት እንዳይጓዝ የሚያደርግ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምን አለ? ፍሪክሽን ፎርስ። ያ ፍሪክሽን ፎርስ either due to kinetic friction or static friction ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሞሽን ላይ ካለ kinetic friction ነው፣ ረፍታ ላይ ካለ ደግሞ static friction ነው ማለት ነው። ኤኒዌይስ ሁለቱም እንቅስቃሴውን የሚቃወሙ ኃይሎች ናቸው። ስለዚህ 2 ኒውተንን ተቃውመን ወደዚህ ስበነዋል ማለት ነው። the second involves lifting 2 ኒውተን ቦክስ ዌቱ ነው እንግዲህ 2 ኒውተን ያክል ቦኩን አሁንም ወደ ላይ አንስተነዋል። in both cases the distance moved against the force is 3 meter and 6 joules of work has been done. look እዚህ ላይ በ2 ኒውተን ክብደት ያለውን ወደ በ3 ሜትር ምን አልነው? በ3 ሜትር ከፍ አደረግነው። ያ ማለት ወርክ ማለት ምን ማለት ነው? ኤፍኤስ ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ፎርሱ 2 ኒውተን ነው፣ 2 ኒውተን and ዲስታንሱ 3 ሜትር ወደ ላይ ሄይቱን ወስደናል። so 6 joule of work has been done. እዚህ ላይም እንደምታዩት 2 ኒውተን አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ስንት አለ? 3 ሜትር ያክል ተጉዟል። ስለዚህ 6 ጁል ያክል ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። looking at the second example the direction of the force is vertically downward. ዳውንዋርድ ሆነ ማለት ዌቱ ነው ማለት ነው simply. therefore it is only the vertical distance moved that is important. okay vertically mean horizontally የሚፈለገው ዲስታንሱ ነው ወይም ዲስፕሌስመንቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ instead of s we have to use h is represent the height, so weight times height is equal to work ብለን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። and እዚህኛው ኤግዛምፕል ላይ ደግሞ the distance moved must be in opposite direction to the force.
Okay, look, assume a book weighs 2 Newton and there are no other forces acting. How much work has been done in such case? አሁን በዚህ ኬዝ ላይ ምን ያህል ስራ ተሰራ ነው ልንለው የምንችለው? ተመልከቱ። አሁን ይሄ መጽሐፍ አለ። ይሄን መጽሐፍ ከዚህ ወደዚህ ነው እንትን እያለ ርዝመቱን እንትኑን ይዩት። መጀመሪያ መጽሐፉ ያለ ከዛ ወደ ላይ ነው የተጓዘው። in the direction of the displacement ማለት የዲስፕሌስመንቱ ዳይሬክሽን ይሄ ነው። ምን ያክል 3 ሜትር ያክል ወደ ላይ ተጓዘ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ደግሞ እንደምናየው 4 ሜትር ወደዚህ ተጉዟል። በእያንዳንዱ ምን ያክል ስራ ነው የተሰራው? In example A, the work done is simply to be calculated. Work is equal to Fs ብለን 6 ጁል አምጥተነዋል። ኦኬ ኤ ላይ ተመሳሳይ ስለሆነ ከቀደሙ ላይ for example B more complex and serve as illustrated an important of working against the force. The book has been moved 5 meter 5 ሜትር ያክል ተጉዟል። ግን ቨርቲካሊ አይደለም ሆሪዞንታሊም አይደለም in a certain degree ነው የተጓዘው። ስለዚህ however it has only been moved 3 meter vertically and it is this distance, the distance against the force which we use in our calculation ይለናል ማለት ነው። So force work is equal to force times distance። ይህ ማለት ስቴት ፕሪንሲፓል ኦፍ ኢኩዌሽን ዩዝድ ነው የተጠቀምነው ኢኩዌሽን ነው። ከዛ 2 ሲባዛ በ3 ሲምፕሊ 6 ጁል ያክል ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። ስለዚህ in both A and B the work done is 6 joule. The energy transferred of the book is 6 joule in each case ይለናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ተርሞች አሉ። ኢነርጂ ማለት ምንድነው? the stored ability to do work or the ability the capability to do work ማለት ነው። ጁል ደግሞ SI ዩኒት ነው ለወርክ እና ለኢነርጂ የምንጠቀመው SI ዩኒት። work done or work ማለት ደግሞ the amount of energy transferred on an object is moved through a distance by a force ማለት ነው። simply force times displacement ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው። ኦኬ አሁን እንግዲህ 5 ሜትር ያክል ደግሞ ወደዚህ ሙቭ ያደረገውን እንመልከት። in example C a book moves 4 meter 4 ሜትር ተጓዘ ያልነው ይሄንን ነው ወደዚህ ማለት ነው ሆሪዞንታሊ። ኦኬ so however does not move any distance against the force. It does not move vertically. Therefore S is equals to 0 ይለናል። ቨርቲካሊም ካልተጓዘ ሆሪዞንታሊም ካልተጓዘ S 0 ነው። so W is equals to Fs. F is 2 meter 2 Newton and the displacement is 0 meter. So work done is 0 joule. ስለዚህ እዚህ ጋር ሲ ሚለን ኤግዛምፕል ሲ እንግዲህ 4.4 የሚለው ኤግዛምፕል ሌቱን ነው ይህንን ነው። ሲ ግን 4 ሜትር ያክል ወደዚህ ተጉዟል። ስለዚህ 4 ሜትር ያክል ከተጓዘ 0 ዲስፕሌስመንት ሊኖረን አይችልም። 4 ሜትር ነው and ፎርሳችን 2 ኒውተን ነው። 4 ሲባዛ በ2 8 ጁል ያክል ስራ ነው የሚሰራው። እዚህ ላይ 0 ያለው ምንድነው? however it doesn't move any distance against the force ነው የሚለው። it doesn't move vertically አልተጓዘም ይላል። ግን vertically ባይጓዝም ወዴት ተጉዟል? ሆሪዞንታሊ ተጉዟል። ግን ተመልከቱት እዚህ 0 የተባለበትን ምክንያት ላስረዳ። ኮንሲደር እያደረግን ያለነው ዌቱን ነው። ዌቱ 2 ኒውተን ያክል ዌት ነው ያለው። ፎርስ ግን አፕላይ አልተደረገበትም። ስለዚህ against the weight ምንም ዲስታንስ አልሄደም። ቨርቲካሊ ዌቱን ከተባለ ስለ ዌቱ ከሆነ እያወራን ያለን ቨርቲካሊ ነው መጓዝ ያለበት። ነገር ግን 2 ኒውተን አፕላይ የተደረገው ፎርስ ቢሆን ኤግዛምፕል ፍሪክሽናል ፎርስ ሊሆን ይችላል ቢሆን ኑሮ 8 ኒውተን ይሆን ነበር። ኦኬ 2 ሲባዛ በ4 8 ኒውተን። ነገር ግን against its weight ያ ማለት 2 ኒውተን ያክል ዌት አለው። እሱን against አድርገን የእንቀሳቀስነው ነገር የለም። ስለዚህ ምንም አይነት ስራ አልተሰራም ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። 4 ሜትር ተጉዞ እንደ 0 ሆነ ከተባለ ባጭሩ against its weight አልተጓዘም። ቨርቲካሊ ነው መጓዝ ያለበት ከዌቱ አንፃር ካየነው።
ነገር ግን ፍሪክሽናል ፎርስ ቢሆን ኖሮ የተሰጠን 2 ኒውተን 2 ሲባዛ በ4 ብለን 8 ኒውተን ምናምን 8 ጁል እናደርገው ነበረ ማለት ነው። So in example C, no work has been done, no energy has been transferred to the block. A more complex version of work equation can be seen below, that is work is equals to Fs cos theta. cos theta የምንጠቀመው ደግሞ እዚህ 5 ሜትር ወይም እዚህኛው ደግሞ 20 ሜትር በሚል በሆነ ሰርቴን አንግል ሙቭ ማድረግ ተቻልን ማለት ነው። S is distance travel, theta is angle between the force and the direction of the movement. ኦኬ አሁን ዳይሬክሽኑ ኖርማሊ ወደዚህ ነው የተጓዘው፣ ግን በቨርቲካሉ እና በዚህ በተጓዘበት መካከል ሰርቴን አንግል ተፈጥሯል ማለት ነው። ይህ አንግሉ በምኑና በምኑ መካከል የተፈጠረ ነው? በፎርሱ ኤንድ the direction of the movement. direction of the movement ይሄ ነው። የፎርሱ ደግሞ እንደምታዩት 100 ኒውተን አለ። 100 ኒውተን የ100 ኒውተን ዳይሬክሽን እንደዚህ ነው። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ሰርቴን አንግል ፈጥሯል ማለት ነው። for example in figure 4.6 ይለናል 100 ኒውተን ያክል ዌት ያለው በ20 ሜትር ምን ተባለ? ሌፍት ተደረገ ማለት ነው። with an angle of 60 degree vertically to the vertical ነው የተባለ። ሆሪዞንታል ቢባል ኖሮ አንግሉ የሚሰራው እዚህ እንደዚህ ሆሪዞንታል እናሰምርና ከዚህ ተነስተን ወደዚህ እናሰምርና አንግሉ እዚህ ይፈጠር ነበር። ግን ቨርቲካል አንግል ከሆነ በቨርቲካል ላይኑና በሞሽን ዳይሬክሽኑ እየተፈጠረ ማለት ነው። ስለዚህ W is equal to F cos theta እንጠቀማለን። where F is 100 ኒውተን and S is 20 cos theta that is cos 60 then work is equals to 1 ኪሎ ጁል or 1000 ጁል ያክል ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እዚች ላይ think about this የምትለው ነገር cos theta 0 ዲግሪ ስለሆነ ነው። ቅድም ላይ አሁን በዜሮ ፍሪክሽን 2 ኒውተን ተሰጥቶን ሆሪዞንታል ብንጎትተው W is equals to Fs ብለን ብቻ የምናስቀምጠው cos theta ማንጠቀም ለምንድን ነው? ቴታ 0 ዲግሪ ስለሆነ ሆሪዞንታል ተሆነ 0 ዲግሪ ስለሆነ cos theta ቫልዩ 1 ስለሆነ ነው ማለት ነው እንጂ ኦልዌይስ የወርክ ፎርሙላ Fs cos theta ነው። ግን cos theta ኮንሲደር የምናደርገው ምን ሲሆን ነው? ሆሪዞንታሊ ሙቭ እያደረግነው ስለሆነ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሌላ ደግሞ doing work against gravity friction and gravity of friction። እዚህ ላይ ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። Fs cos theta አሁን ለምሳሌ ቨርቲካል አነሳን against its weight የሆነ ኦብጀክትን Fs cos theta ነው። ቨርቲካል ያነሳ ነው ማለት ዲግሪው ስንት ነው? 90 ዲግሪ ወደ ላይ ወጣን ማለት ነው። ስለዚህ Fs cos theta F 2 ኒውተን ነው፣ ዲስታንሱ 3 ሜትር ነው በቅድሙ ኤግዛምፕል። cos theta theta 19 ነው፣ cos theta ደግሞ 0 ነው። ስለዚህ Fs cos theta 0 ሊመጣ ነው ማለት ነው። how የሚለውን እንድትመልሱ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ግራቪቲ እናያለን። work is often done against gravity. However, you lift up an object, we are doing work against the force of gravity. In this case, a force you are working against is the weight of the object. አሁን ከግራቪቲ ጋር ካገናኘ ነው ዌቱ ባጭሩ ፎርሱ ባጭሩ ከዌቱ ጋር እኩል ነው እያለን ነው and s ከሄድ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ work done Fs ነው። ወርክን ወርክ ኦፍ ግራቪቲ እንለዋለን። ኤፍን በዌት እንቀይረዋለን፣ ኤስን በኤች እንቀይረውና ይሄን እናመጣለን ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ 60 ኪሎ ግራምን ለማንሳት በ3 ሜትር ምን ያክል ወርክ ደን ተሰራ ካል ዌት ታይምስ ሄይት ነው። that is 60 ኪሎ ግራም ታይምስ ዲ ሄይት። ስለዚህ ዌት ግራቪቲ መጀመሪያ ግን ዌት ማለት ኤምጂ ነው፣ በግራቪቲ እናበዛዋለን። ከዛ 60 ኪሎ ግራም ሲባዛ በ10 ኒውተን ፐር ኪሎ ግራም which is equal to 60 ኒውተን ይመጣል። ይሄ ምኑ ነው? ዌቱ ነው። 10 ኒውተን ፐር ኪሎ ግራም ማለት 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ማለት ነው ባጭሩ። ይሄ ግራቪቲ ነው፣ ጂ ነች። ስለዚህ ዌት ኦፍ ግራቪቲ ማለት 600 ሲባዛ በ3 1800 ያክል ይመጣል ማለት ነው። and friction አሁን ግራቪቲን አይተናል። ከዛ ደግሞ ፍሪክሽን እናያለን ማለት ነው። whenever you push an object along a ground, you are working against a force of friction, a force of kinetic friction. አሁን ሆሪዞንታሊ የሆነ ኦብጀክት ፑሽ እያደረግን ከሆነ
የሚቃወመን እንዳንገፋ የሚያግደን ወይም የሚከለክለን አካል ማን ነው ካላችሁ ፍሪክሽን ነው። ለምሳሌ እቺ መኪና እየገፋ ነው። ሲገፋ ከፍተኛ የሆነ ኃይል እንዲያወጣ የሚያደርገው ማን ነው? ፍሪክሽኑ ነው። ፍሪክሽኑ ሎ ቢሆን ወይም ፍሪክሽን ባይኖር ኑሮ በቀላሉ መግፋት ይችል ነበር ማለት ነው። ስለዚህ kinetic friction always act as in the opposite direction on the motion በእንቅስቃሴው በተቃራኒ አቅጣጫ ነው እንግዲህ ያለ። ስለዚህ friction force is equals to mu kinetic times n is the normal force and mu means coefficient of friction ነው። ምን አይነት ፍሪክሽን አለ? ሁለት አይነት ፍሪክሽን አለ፣ kinetic friction እና static friction። በእንቅስቃሴ ከሆነ kinetic friction ነው የምንጠቀመው። ረፍታ ላይ ከሆነ ደግሞ static friction እንጠቀማለን ማለት ነው። static friction is greater than kinetic friction ብለናል። ይቺ ደግሞ በምንና በምን መካከል ነው ያለች? በዜሮ እና በአንድ መካከል ያለች ቫልዩ ነች እቺ ኮኤፊሺየንቷ ማለት። this is a force you are working against. okay ስለዚህ work Fs ነው። work done against friction is equal to friction mean force due to friction force kinetic friction times distance moved. so work of friction is equal to mu kinetic times normal force times the distance. mu kinetic times normal force ማለት friction force ማለት ነው። ስለዚህ work of friction ማለት force of friction times displacement ማለት ነው በሌላ ቋንቋ። so for example you can determine the work done in pushing 100 kg wooden block 30 meter across a horizontal concrete floor with mu kinetic ወይም coefficient of friction ስንት ተሰጥቷል? 0.48 እንደነገርኳችሁ። ይቺ ኮኤፊሺየንቷ በ0 እና በ1 መካከል ነች። እዚህ ላይ 0.48 ተሰጥቶናል ማለት ነው። so work of friction እንፈልጉ ነው የተባል። mu kinetic 0.48 ተሰጥቶናል። ኖርማል ፎርሱን እንፈልጋለን and እሱ 30 ሜትር ተሰጥቶናል። look in this case the normal contact force is equals to the weight and normal force is equal to the weight which is mg ነው ተብለናል። okay ፑሽ እያደረግን ስለሆነ ሆሪዞንታሊ ፑሽ እያደረግነው ስለሆነ ኖርማል ፎርሱን ዌቱን አድርገን እኩል አድርገን እንወስዳለን ከዌቱ ጋር። ስለዚህ ዌቱ 100 ኪሎ ግራም ሲባዛ በ10 ኒውተን ፐር ኪሎ ግራም ወይም በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ይመጣል ማለት ነው? work of friction is equals to mu kinetic times normal force times s ከዛን ተካለን 0.48 ሲባዛ በ1000 ኒውተን times 30 ሜትር ምን መጣ? 14400 ጁል ወይም 11.4 ኪሎ ጁል ያክል ፍሪክሽን ወርክ አለ ማለት ነው። this energy has been transferred into heat energy where the block of a surface rub together. ስለዚህ ይህንን በጎተት ነው ቁጥር ፍሪክሽን ስላለ ይህን ያህል 11.4 ኪሎ ጁል ያክል ፍሪክሽን ከመሬቱ ጋር እንትን ሲል ማለት ነው ሙቀት ይፈጥራል። ይሄ ሙቀት ጉልበት ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ወርክ ወዴት ነው ትራንስፎርም የተደረገው? ወደ ሂት ኤነርጂ ነው። ሂት ኤነርጂ ምንድን ነው? ሂት ኤነርጂ is the energy that transferred between two objects as the result of their difference in temperature. ስለዚህ በቴምፕሬቸር ዲፈረንስ ምክንያት የሚፈጠር ጉልበት which is called heat energy እንለዋለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ለየብቻ ያየናቸውን በአንድ ላይ እንላቸው gravity and friction. if you were to push or pull an object up a ramp then you end up doing work against both friction and gravity. አሁን በዚህ ለምሳሌ እንደዚህ የጎተትኩ ቢሆን በሆነ ኢንክላይንድ ፕሌን ምን እየሰራው ነው? አንደኛ አሁን ይሄን ኮምፖነንስ እንዋጣለን ሆሪዞንታሊም ቨርቲካሊም እየተጓዘ ነው በዚህ ዳይሬክሽን እንደዚህ የሚጓዝ ከሆነ ኦኬ ፍሪክሽን አለን ዌትም አለ። ሉክ ቶታል ወርክ ደን ማለት ምን ማለት ነው? ቶታል ወርክ ደን ማለት ወርክ ደን አጋንስት ግራቪቲ ሲደመር ቶታል ወርክ ደን that is work done against friction. so work done against gravity አሁን እዚህ ላይ ሊያወዛግብ ይችላል። total work done is equals to work done against gravity plus total work done። እዚህ total work done ነው፣ እዚህም total work done። ስለዚህ መባል ያለበት ምንድነው? work done against gravity ሲደመር work done against friction ነው። በዚህ አይነት ፎርም እንረዳለን። ስለዚህ work done against gravity ማለት the weight times the vertical distance moved ነው። work done against gravity WH ነው
and work done against friction ማለት ደግሞ the friction due to kinetic friction times the distance moved up by the ramp ስለዚህ work of friction is equal to coefficient of kinetic or kinetic coefficient or mu kinetic times normal force times s total work ደግሞ የሁለቱ ድምር ይሆናል ማለት ነው። so work total ማለት ይሄው WH that is the work done against gravity plus work done against friction ስለዚህ total work done ማለት በግራቪቲ ምክንያት የሚመጣ ወርክ ሲደመር በፍሪክሽን ምክንያት የሚመጣ ወርክ ነው እዚህ ላይ ስለዚህ ምን ማስተካከል አለባችሁ total work done ማለት work done against gravity plus work done against friction so ይሄንን ቦታ ተቀይሩታላችሁ ማለት ነው we have to be very careful consider the distance we use in this equation h is to be vertical distance as this is the distance moved against gravity and s must be the distance moved up to the slope of the friction act down slope okay አሁን እዚህ ላይ መውሰድ ያለብን ሁለት አይነት ዲስታንስ አለን አንደኛው vertical distance which is h and ሁለተኛው horizontal distance ወይም በስሎፕ የተጓዘውን ዲስታንስ sን ኮንሲደር ማድረግ አለብን ማለት ነው ስለዚህ ቶታል ወርክ ደን እዚህ ላይ ምን ይላታል መሰላችሁ ws sin theta plus kinetic coefficient times w cos theta times s እንዴት መጣ sin theta እንዴት መጣ የሚለውን ነገር እናያለን እዚህ ላይ ምናልባት ካለም አብረን የምናየው ይሆናል ኤኒዌይስ እንዴት መጣ እዚህ ላይ ላሳያችሁ እዚህ ላይ እንደዚህ ብታሰምሩ ቁልቁል ብታሰምሩ ሆሪዞንታል እና ቨርቲካል ኮምፖነንት ብትዋጡልን የሆሪዞንታል ኮምፖነንት ከማን ጋር እኩል ነው ከኮስ ቴታ ጋር እኩል ነው ከኮስ ጋር ቨርቲካል ኮምፖነንት ደግሞ ከሳይን ጋር ስለዚህ ቨርቲካል ኮምፖነንት ማለት ወርክ ደን አጋይንስት ፍሪክሽን ነው ወርክ ደን አጋይንስት ፍሪክሽን ከሳይን ቴታ ጋር ግንኙነት አለው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው mg sin theta ይሆናል ማለት ነው አጋይንስት ፍሪክሽን እንደሆነ ደግሞ ምን ይሆናል mu kinetic n sin n cos theta times s ይሆናል ማለት ነው ይሄ ይመጣል ይሄ ሆሪዞንታል ኮምፖነንቱ ነው ይሄ ደግሞ ቨርቲካል ኮምፖነንቱ ነው ማለት ነው የቨርቲካል ኮምፖነንቱ አጋይንስት ግራቪቲ ነው የሆሪዞንታል ኮምፖነንቱ አጋይንስት ፍሪክሽን ብለን ያመጣነው ምሳሌ እኔ ለምሳሌ using a wooden block earlier we can determine the work done if a block was pulled 20 meter up a ramp at an angle of 30 degree 30 ዲግሪ እንትን ቢለን ቢሰጠን ለምሳሌ 20 ሜትር ያክል ነው የተጓዘው በ30 ዲግሪ ነው የተሳበው ብሎኩ ሶ ክብደቱ ተሰጥቷል አልተሰጠም using okay ክብደቱ እዚህ ላይ አልተሰጠም ግን ኤግዛምፕሉ ላይ ዘ ካልኩሌት ሲያደርግ ስንት ብሎ ሰርቶታል 100 ኪሎ ግራም ብሎ ሰርቶታል ምሳሌ ስለሆነ እኔ ስለዚህ ቶታል ወርክ ደን ማለት ወርክ ደን አጋይንስት ግራቪቲ ፕላስ ወርክ ደን አጋይንስት ፍሪክሽን ቀደም ላይ ያልኳችሁ ተስተካክሏል እዚህ ላይ ስለዚህ ወርክ ደን አጋይንስት ግራቪቲ ማለት work of gravity is equal to weight times height and the weight is mg ነው mg ደግሞ 10 ኪሎ ግራም ሲባዛ በ10 ኒውተን ፐር ኪሎ ግራም ይሄ እንዳትወዛገቡት 10 ኒውተን ፐር ኪሎ ግራም ማለት 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ወይም 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ያልነው ነው ግራቪቲ ነው ስለዚህ 1000 ኒውተን መጣ h ደግሞ ቨርቲካል ዲስታንስ ነው ቨርቲካል ዲስታንሱ ምን ያክል ነው የተጓዘ 30 ነው የተጓዘ ቨርቲካል ዲስታንሱ ማለት 30 ሲባዛ በሳይን ቴታ ነው ቨርቲካል ዲስታንስ እዚህ ላይ ኦኬ አሁን ይሄን ኒውት የንስል ቨርቲካል ዲስታንስ ማለት ከዚህ ይዞ እስከዚህ ድረስ ነው ቴታችን ይቺ ነች ይቺ ኦኬ እዚህ ላይ ቴታ አለች ቨርቲካል ዲስታንስ ሆሪዞንታል ዲስታንስ አጋይንስት ፍሪክሽን ቨርቲካል ዲስታንስ አጋይንስት ግራቪቲ ነው ስለዚህ s sin theta ማለት ከዚህ እስከዚህ የተጓዘው ጉዞ ነው h ነው ስንት መጣ 20 ታይምስ sin 30 10 ነው ምክንያቱም sin 30 0.5 ስለሆነ ስለዚህ 10 ሜትር ሄቱ ነው ወርክ አጋይንስት ግራቪቲ ስንት መጣ ማለት ነው 10 ሲባዛ በ1000 ሲባዛ በ10 10000 ጁል መጣ ማለት ነው ወርክ አጋይንስት ፍሪክሽን ደግሞ mu kinetic times normal force times s ኤሱን አሁንም ኤስን በምን ፈልጋታለን በኮስ ቴታ ትፈልጋለች ደግሞ ኤስ ስለዚህ እዚህ ላይ mu kinetic 0.48 ኤሳችን 20 ሜትር
20 ሜትር እንዴት መጣ? 30 ሜትር ነበር አይደል? 20 ሜትር የመጣ በኮስ ስላበዛ ነው። ስለዚህ ኖርማል ፎርስ ደግሞ ማለት ዌቱ ታይምስ ኮስ ቴታ ነው። ስለዚህ 1000 ኒውተን ታይምስ ኮስ 30 is equals to 866 ኒውተን ያክል ፍሪክሽናል ወርክ አለን ማለት ነው። ኦኬ ኖ ፍሪክሽናል ወርክ አይደለም፣ ይሄ ገና ኖርማል ፎርስ ነው። ይሄ ኖርማል ፎርስ ነው። ኖርማል ፎርስ ሲባዛ በሚዩ ሲባዛ በርቀቱ። ስለዚህ ስንት መጣ ፍሪክሽኑ? 8313.8 ኦልሞስት 8300 ኒውተን ይለናል እዚህ ላይ። ኒውተን ሳይሆን ይሄ ዌት ስለሆነ ወርክ ስለሆነ ጁል ነው የሚባለው። ስለዚህ ይህን ያህል ጁል ተሰርቷል ማለት ነው። ይችን ኒውተን የምትለዋን ወደ ጁል ቀይሯት። ሶ ቶታል ወርክ ደን ኢዝ ኢኳልስ ቱ የሁለቱ ድምር 10000 ሲደመር 8300 18300 ጁል ወይም 18.3 ኪሎ ጁል ያክል ስራ ተሰርቷል ማለት ነው በሁለቱ። ዋት ኢፍ ዘ ፎርስ ኢዝ ቫሪ? ፎርሱ ቫሪ ቢያደርግስ ምን ሊፈጠር ይችላል? ኢፍ ዘ ፎርስ አፕላይድ ቫሪስ ዊ ካን ኖት ዩዝ W is equal to F cos theta ብለን አንጠቀም ይላል equation to find the work done. We need a different technique of calculating work done. We can slope a graph of the force applied against the distance travel. ስለዚህ ግራፍ እንጠቀማለን ነው የሚለን። ወርኩ ቫሪ ቢያደርግብን ደግሞ ግራፉን እንጠቀማለን። ሶ እዚህ ላይ እንደምታዩት ነው ኒውተን ሜን ፎርስ አጌንስት ዲስታንስ እንትን አለን፣ ግራፍ አለን። ኤሪያው እንግዲህ ምን ይሰጠናል? ወርክ ደን ነው ኤሪያው ማለት ከዚህ እስከዚህ ያለው ሲባዛ ከዚህ እስከዚህ ያለ አይደል ኤሪያ። ሌንግዝ ሲባዛ በዊድዝ ወይም ሄቱ ሲባዛ በሌንግዙ ኤሪያ ይሰጠናል። ስለዚህ እዚህ ላይ ሌንግዙ እንደምታዩት ኤስ ነው፣ ሄቱ ደግሞ ፎርስ ነው። ፎርስ ታይምስ ኤስ ደግሞ ወርክ ይሰጠናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ምልክት እንደዛው ነው፣ ተመሳሳይ ነው። አሁን ከዚህ እስከዚህ የምታዩት ነው ወርክ ደን ነው። ወርክ ደን ማለት 1/2 ኤስ ሲባዛ በኤፍ 1/2 ይወዛል ሀፍ ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ላይ ይሄው እንደዚህ ይለናል። እንደውም ወርክ ኢዝ ኢኳልስ 1/2 ኤፍ ቼንጅ ኢን ኤስ ይለናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ስቶር የተደረገ ኢነርጂ። ሶ ዘ ኤሪያ አንደር ዘ ላይን ስቲል ሪፕሬዘንት ዘ ወርክ ደን ይለናል። ኤንድ a graph showing a force that increases as the distance moved increase። ይህ ስሎፕ የሚያሳየን እንግዲህ ፎርሱ በጨመረ ቁጥር ዲስታንሱም ይጨምራል፣ ወይም ዲስታንሱን በጨመረ ቁጥር ፎርሱ ይጨምራል ማለት ነው የሚለን። and the area under the line is equals to fs ነው ብለናል። it's equal to the work done እዚህ ውስጥ ያየነው ነገር ነው። in this case the area under the line is triangle ይለናል። የመጀመሪያው እዚህ ላይ ያለ ይሄን እያብራራ ነው። ስለዚህ ትራያንግል ስለሆነ የትራያንግል ኤሪያ ደግሞ 1/2 ቤዝ ታይምስ ሄድ ስለሆነ ቤዙ ኤስ ነው፣ ሄቱ ኤፍ ስለሆነ ካልኩሌት አድርገናል ማለት ነው። 1/2 ኢንስቴድ ኦፍ ይችን ቼንጅን ኤክስ ያላት ባይዘው ይችን ኤስ ነው፣ ከእጅ እስከ እጅ ከእጅ ሲቀነስ ይሄ ማለት ነው ባጭሩ። remember that the area under the line is still equal to the work done, but how to calculate it ይለናል። ለምሳሌ in order to determine the area under the line we need to count the square we need a line and then we use this calculate the work done። አሁን እንደዚህ አይነት ግራፍ ይሰጠንስ እንዴት አድርገን ካልኩሌት እናደርጋለን የሚለውን ለመግለጽ ነው የተጠቀመው። ለምሳሌ no matter how complex the force versus s versus distance moved graph the area under the line is still equal to the work done። አሁን ይሄ ለምሳሌ ግራፉ ምንም ያክል እንደዚህ የተወሳሰበ ቢሆንም ኤሪያው ግን ያው ወርክ ደን ነው። ግን እንዴት አድርገን እንስራው ነው የሚለው። ለምሳሌ take a small square under the line and calculate the area of this square. For example, if a square is 20 newton and 0.1 meter ቢሆን across the area is equals to area of one square is equals to 20 newton times 0.1 meter 2 ጁል ይሆናል። አሁን ይሄንን እንመልከት። ለምሳሌ እዚህ ላይ ካለ አዩት። ለምሳሌ ግራፉ ይሄ ነው፣ እንደዚህ ወጣ ገባ ያለ ግራፍ ነች የምትታያናት ይቀደሙ። ስለዚህ ስኩዌር እናደርገዋለን። ሙሉ ስኩዌር 1 ሜትር በ1 ሜትር የሆነ ስኩዌር እናደርገዋለን፣ እንከፋፍለዋለን። ኦኬ ከዛ በኋላ አንዷ ግን ስንት ነች ይለናል እዚህ ላይ እዩት። 0.1 በ0.1 ነች። ኖ ከዚህ እስከ 0.1 ከዚህ እስከዚህ 20 ኒውተን። ስለዚህ 2 ጁል ነው እያንዳንዷ እንትን ላይ ያለች 2 ጁል ነው ያለ።
ኦኬ ከዛ ምን ይላል? This small square represents 2 joules of work done. We need to count up all the squares and then multiply this by 2 closure determine the total work done. For example, if there are 100 squares, the total work done would be ስንት ይሆናል? total work done ማለት number of squares ሲባዛ በwork done for each። አንዱ ላይ የሰራነው work done 2 ጁል ከሆነ ስንት ስኩዌሮች አሉ? 100 ስኩዌሮች ከሆኑ እንሰራዋለን ማለት ነው በአጠቃላይ። ስለዚህ 100 ስኩዌሮች ቢኖሩ እያንዳንዱ ስኩዌር ላይ 2 ጁል ነው የተሰራው። ጠቅላላ 200 ጁል ይሆናል ማለት ነው። if there are 500 squares the total work done ማለት ደግሞ 500 ስኩዌር ሲባዛ በ2 ጁል 1000 ጁል ይሆናል ማለት ነው። ሶ ካልኩሌት የምናደርገው በዛ አይነት ፎርም ማለት ነው። አንዷ እንግዲህ ለምሳሌ ዝለዩት 10 ኒውተን በ0.5 ቢሆን h ስኩዌር ስለዚህ እያንዳንዷ ስኩዌር ላይ 5 ጁል ያክል ወርክ ተሰርቷል ማለት ነው። ስለዚህ መደመር ነው በአጠቃላይ። እዚህ ላይ እንደምታዩ 78 ስኩዌር አለን። ከዛ ታላይኛው ደግሞ 8 ፉል ስኩዌሮች አሉን። ኦኬ ከዛ ቶታል ፉል ስኩዌሮችን እንደምርና አሁን እነዚህን እንደማምሩ አንድ ስኩዌር አድርጓቸዋል። እዚህ ላይ ያሉትን 2 ስኩዌር 1.5 ስኩዌር ይለናል። ኤኒዌይስ እነዚህን ቶታል ስኩዌሮችን እንደምርና በምን እናበዛዋለን ማለት ነው? በእያንዳንዱ በተሰራበት ወርክ በ2 ጁል ማለት ነው። ሶ ከዚህ ግራፍ እንደምንረዳው 90.5 ስኩዌሮች አሉን ማለት ነው። ከዛ 90.5 ስኩዌር ማለት አንዷ ላይ ስንት ነው የተሰራ? 5 ጁል ያህል ወርክ ተሰርቷል ይላል። እዚህ ላይ ጊቭን ፎር ኤግዛምፕል ተብለን ኤግዛምፕል ተሰጠን። ስለዚህ 5 ጁል አንዷ ላይ ከተሰራ 90.5 ላይ ምን ያህል ይሰራል? ማብዛት ነው። 90.5 ሲባዛ በ5 እኩል ነው 452.5 ጁል ያክል ኦልሞስት አፕሮክሲሜትሊ 450 ያክል ጁል ስራ ተሰርቷል ማለት ነው በዚህ ግራፍ ውስጥ እንደምንረዳው። ኦኬ ሌላው ደግሞ ኔጌቲቭ ወርክ እና ፖዚቲቭ ወርክ አለ። ኔጌቲቭ ወርክ እና ፖዚቲቭ ወርክ work may be expressed in positive and negative. Work is a scalar quantity and opposite and determine not mean that opposite አሁን ለምሳሌ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ሲጠቁሙ ዳይሬክሽኑ እየጠቆሙን አይደለም ወርክ ስንሰራ ግን ኤነርጂ ትራንስፈር ስለሆነ ሎስ ያደረግነውና ጌን ያደረግነውን ለመንገር ያክል ነው። ለምሳሌ instead whether a work is positive or negative depends on whether or not the object gain or lose energy ከሚለው ጋር ለመግለጽ እንጂ ኔጌቲቭ ወርክ እና ፖዚቲቭ ወርክ ሲል እንትኑን ለመግለጽ አይደለም፣ ዳይሬክሽኑን ለመግለጽ አይደለም። ለምሳሌ 500 ጁል ይላል ወርክ ደን 500 ጁል የቀድሞ ላይ ለምሳሌ in the first case we can say that work done on the box gains 500 ጁል ያክል ወርክ ጌን አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ which is a positive work ማለት ነው። in the second case the box loses 500 ጁል። ለምሳሌ ይሄን ኤግዛምፕል ዝለ ይሄን ወደ ላይ ነው ያነሳነው። ወደ ላይ ያነሳነው 50 ኒውተን ነበር። 10 በ50 500 ጌን አደረግን። ይሄ ደግሞ ወደ ታች ወደቀ። ወደ ታች ሲወድቅ ሎስ አደረግን ማለት ነው። ይቺ አንድ የምትለዋን 10 በሏት። ስለዚህ 10 ሲባዛ በ50 500 ኒውተን ያክል ሎስ አድርገናል። ስለዚህ this is negative work whereas this is positive work ለዛ ነው። ኦኬ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ የሚለው ከዜሮ ያነሰና የበለጠ የሚል ነው። ሌላ ትርጓሜ የለውም። ኦኬ ኔክስት ወርክ ኢነርጂ ቴረም። ወርክ ኢነርጂ ቴረም ደግሞ ምንድነው? Energy versus work. Energy versus work. Energy and work are really just different way of looking at the same thing. Energy of an object mathematically represent the amount of work an object can do. ስለዚህ the amount of work done ማለት ነው ባጭሩ energy ማለት። Whereas work is any energy transferred or forms of from the object. Energy refers to the total amount of work the object could theoretically do. ማትማቲካሊ ስንገልጸው change in energy is equal to work ጋር እኩል ነው ይለናል። both energy እና work ምንድናቸው? ስኬላር ኳንቲቲ ናቸው። በጁል ነው የሚለኩት። ኦኬ ስለዚህ forms of energy አሉን። there are different forms of energy አለ። ለምሳሌ kinetic energy አለ። kinetic energy gravitational and potential energy የሚል አለ። አሁንም heat energy አለ። elastic and potential ኤነርጂ የሚላለን ሳውንድ ኤነርጂ፣ ኤሌክትሮማግኔቲክ ኤነርጂ፣ ኤሌክትሪካል ኤነርጂ፣ ኒውክሊየር ኤነርጂ፣ ኬሚካል ኤነርጂ እነዚህ ፎርምስ ኦፍ ኤነርጂዎች ናቸው። the forms of energy on the left hand እዚህ ላይ ያለውና እዚህ ላይ ያለው እንግዲህ ለሁለት ተከፈሉ። አንደኛ ኬኔቲክ፣ ሂት፣ ሳውንድ፣ ኤሌክትሮማግኔቲክ፣
ኤሌክትሪካል እዚህ ላይ ደግሞ ግራቪቴሽናል፣ ኤላስቲክ፣ ኬሚካል፣ ኒውክሊየር። አሁን በሌፍት በኩል ያሉት ምንድናቸው ይለናል? ኢነርጂ አሶሺየትድ ዊዝ ካይንድ ኦፍ ሙቭመንት ከእንቅስቃሴ ጋር የተገናኙ ናቸው እነዚህ። ኦኬ whereas the forms of energy on the right are all to do with stored energy due to the particular arrangement of objects። እነዚህ ደግሞ stored energy ናቸው የተጠራቀሙ። ለምሳሌ ኬሚካል ኢነርጂ ስቶር የሆነ ኢነርጂ አለው፣ ግን ሪአክሽን ሲፈጠር ኢነርጂው ከአንድ ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ኬሚካሉ ወደ ሌላ ሊቀየር ይችላል ማለት ነው። ኒውክሊየር ኢነርጂም እንደዛው፣ ግራቪቴሽናል እና ፖቴንሻል ኢነርጂም ልክ እንደዛው ነው ማለት ነው። እነዚህ ግን በእንቅስቃሴ የሚያገኙት ጉልበት ነው ማለት ነው። ሪሜምበር ኦል ፎርምስ ኦፍ ኢነርጂ አር ስኬላር ኳንቲቲስ ሜዠርድ ኢን ጁል። ይህን ማስታወስ መቻል አለባቸው። ሌላኛ ኪኔቲክ ኢነርጂ ኤኒ ኦብጀክት ኢን ሞሽን ሃዝ ኪኔቲክ ኢነርጂ በኢኬ ይወከላል። the amount of energy depends on the mass of the moving object and how fast it travels። ያ ማለት በማሱና በቬሎሲቲው ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው፣ ወይም በስፒዱ። kinetic energy is calculated using the equation below። kinetic energy ማለት 1/2 mass times velocity square፣ ቬሎሲቲውን ስኩዌር አድርገን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ካር 100 ኪሎ ግራም ያለው ካር በ12 ሜትር ፐር ሰከንድ ቢጓዝ kinetic energy ምን ያክል ነው? kinetic energy ፎርሙላ 1/2 mass times velocity square ወይም mass times velocity square over 2 ማለት ነው በሌላ ቋንቋ። ስለዚህ ማሱን 1000 ኪሎ ግራም ያክል ነው ተብለናል። የመኪናው ስፒዱ በ12 ሜትር ፐር ሰከንድ እየተጓዘ ነው። ከዛ ስኩዌር እናደርገዋለን። ምን ያክል ይሰጠናል? 72000 ጁል ወይም 72 ኪሎ ጁል ያክል ኢነርጂ kinetic energy አለው ማለት ነው የመኪና ሲጓዝ። ኦኬ so an object with a double of the mass travels as the same speed have to with the kinetic energy። አሁን ማሱን ዳብል ብናረገው kinetic energy ዳብል ይሆናል። ቬሎሲቲውን ዳብል ብናረገው ግን kinetic energy 4 ታይምስ ይሆናል። mass and kinetic energy directly proportional ናቸው ይለናል። however if you double the velocity the object of kinetic energy will increase by the factor of 4 በአራት እጥፍ፣ ምክንያቱም ስኩዌር ስለሆነ v ስኩዌር ስለሆነ። ኦኬ this relationship is not directly proportional. Instead kinetic energy is direct proportional to v square። ከv square ነው directly proportionality እንጂ ከv ጋር አይደለም። if the velocity increase by a factor of 5 kinetic energy increase by a factor of 25 ምክንያቱም 5 ስኩዌር ስናደርገው 25 ስለሚሰጠን ማለት ነው። ሉክ ለምሳሌ ይሄ ቬሎሲቲው 10 ሜትር ፐር ሰከንድ kinetic energy 60፣ እዚህ ደግሞ 10 አለኝ kinetic energy 120። ምን ስለሆነ ማሱ 1200 ነው፣ እዚህ 2400። ማሱን ምን አደረግነው? ዳብል አደረግነው። ማሱን ዳብል ስናደርገው kinetic energy ከ160 ወደ 120 ከፍ አለ፣ ዳብል ሆነ። ማሱ 1200 ነው። ቬሎሲቲውን ዳብል ስናደርገው ስንት መጣ? 24000። ስንት እጥፍ ሄደ ማለት ነው? 4 እጥፍ። ከ60 ወደ 24000 4 እጥፍ ሄደ ማለት ነው። እዚህ ላይ ያለውን ነገር ለመግለጽ ስለፈለገ ነው ማለት ነው ባጭሩ። why does EK that is the kinetic energy is equal to 1/2 mv square እንዴት ሊሆን ቻለ? ለምን ሆነ? this equation comes from the combining of Newton's first law and the second laws of motion, and one of the equation are a constant acceleration that is part of the work energy theorem states that if an external force acting upon a body it will cause its kinetic energy to change from EK1 to EK2. the net work done on the body is equal to the change of kinetic energy። ስለዚህ work done ማለት የሁለቱ change ነው። kinetic energy 2 minus kinetic energy 1 which is a work done ማለት ነው። ስለዚህ this statement could make sense. work done is energy transfer ነው ብለናል። if a result as a result it will change its kinetic energy and this change will be equal to the energy transferred. In terms of equation we have work done is equal to changing kinetic energy. Work done is equal to changing kinetic energy. So work is equal to changing kinetic energy. That means kinetic energy 2 minus kinetic energy 1 ከዛ ምን ይሆናል? ኢኩዌሽኑን እንጽፈዋለን። w is equal to 1/2 m የጋራ ትወጣለች። ዝም m ስለሆነ v square minus v2 square minus v1 square። ስለዚህ ምን እንላለን? work ማለት 1/2 change in v square ማለት እንችላለን ማለት ነው።
ኦኬ ለምሳሌ ማስ ይሄ ማስ አሁን እዚህም ኮንስታንት ነው እዚህም ኮንስታንት ነው ቬሎሲቲ ግን ቼንጅ ሊያደርግ ይችላል ከቪ1 ወደ ቪ2 ፎርሱም እንዳለው ነው ማለት ነው ስለዚህ ኤነርጂ 1/2 mv ስኩዌር ነው ኬኔቲክ ኤነርጂ ወርኩ ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው 1/2 mv ቼንጅ ቪ ስኩዌር ቼንጅ የሚል ነገር መጨመር መቻል አለበት ለምሳሌ እዚህ ላይ ምን ይላል ስቴት ፍሮም ሰከንድ ሎ ኦፍ ኒውተን ሰከንድ ሎ ምንድነው f = ma የሚል ነው እንትኑ ያለ ኢኩዌሽኑ አይችነች ሰከንድ ሎ ምንላት ስለዚህ our defining equation for work done work ማለት fs ነው ስለዚህ f ማለት ነው mass times acceleration ማለት ነው ኦኬ ከዛስ mass times acceleration ተሆነ from the equation of constant acceleration we have v square ማለት u square plus 2a ነው acceleration ላይ ያለ ኢኩዌሽን ነው ይሄ ኦኬ ሶ አሁን ልንተካካ ነው ማለት ነው as ማለት ያትችላል as ከየት እንደመጣ ለማሳየት ነው የቀደመውን ኢኩዌሽን ይችን ኢኩዌሽን ከየት እንደመጣ ለማሳየት ነው ሶ as ማለት እንግዲህ እንደምታዩት ናት as ን እንተካለን as = v square minus u square over 2 ይችን ወደ ስናሻግራት v square minus u square over 2 እናደርጋለን ከዛ በኋላስ ከዛ s ን አገኘነው አይደለም w = m times as ነበር as ን በዚህ ተካ ነው ስለዚህ work = 1/2 v square minus u square v square ማለት v2 ያልነው ነው ቀደም ላይ u ማለት v1 ያልነው ነው ኦኬ ከዛ ያመጣ ነው ስለዚህ የወርክ ኢኩዌሽን የመጣው ወይም ቻንጂንግ ኬኔቲክ ኤነርጂ የመጣው ከዚህ ነው ከየትም የመጣ አይደለም ለማለት ነው ለምሳሌ ኤግዛምፕል እዚህ ላይ ያለን 800 ኪሎ ግራም ማስ ያለው መኪና በ12 ሜትር ፐር ሰከንድ ትራቭል እያደረገ ነው ከዛ ምን ያህል ዲስታንስ ነው የተጓዘ 240 ሜትር ያክል the net force acting on the acceleration ደግሞ ፎርሱ ይሄን ያህል ኒውተን 200 ኒውተን ዲተርማይን the work done ነው ስለዚህ ወርክ ማለት fs ነው ወርኩን 200 ሲባዛ በ240 አድርገን አገኘን ወርካችን 48 ጁል መጣ ኦኬ በሌላ ቋንቋ ምን ነው ፈልጉ የተባል ፋይናል ቬሎሲቲ ነው ፈልጉ ነው ስለ ዲተርማይን ዘ ወርክ ዳን ኤንድ ፋይናል ቬሎሲቲ ወርክ ዳን እናገኘን ፋይናል ቬሎሲቲ ደግሞ እናገኛለን ፋይናል ቬሎሲቲ ማለት እንደምታዩት እዚህ ላይ ፎርሙላ እናስቀምጣለን ኦኬ ተዛ 2 ታይምስ ወርክ ዳን ሲካፈል ለማስ ማለት v square minus u square ነው u square ግን ተሰጥቶናል ወይ ምናልባት እየተነሳው ከምንድነው ነው 12 ተሰጥቶናል 12 ሜትር ፐር ሰከንድ ስለዚህ እቺን ፎርሙላ እንጠቀማታለን ቀጥታ ከዛ 2 ሲባዛ በ48 ሲካፈል ለ800 ኪሎ ግራም ሲደመር 12 እቺ 12 ኢንሻአላ ነው ስለዚህ v square ይመጣል v 16 ይመጣል ማለት ነው በእንደዚህ አይነት ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ሌላ ኬኔቲክ ኤነርጂን ካየን ደግሞ ፖቴንሻል ኤነርጂ ምክንያቱም ኬኔቲክ ኤነርጂ እንግዲህ ፖቴንሻል ኤነርጂ ሲደመር ኬኔቲክ ኤነርጂ = ሜካኒካል ኤነርጂ ማለት የሁለቱ ድምር ስለሆነ ነው as previously mentioned the second column in our table energy contain some different kind of potential energy ማለት ቀደም gravitational energy potential energy nuclear chemical እያልን ዘረዘርናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዛ stored energy ስላላቸው ከፖቴንሻል ኤነርጂ ይመደባሉ potential energy በu represent እናደርገዋለን ኦኬ if an object has a potential energy it can be thought of as storing some energy ስለዚህ potential energy አለው ማለት ስቶር የተደረገ ኤነርጂ አለው ብለን እናስባለን ማለት ነው this energy has a potential to do some work the potential energy must be transformed into another form of energy and so would be done remember work done just another ways of saying energy has been transferred imagine an object has a potential energy of 1000 joule አለ ብለን እናስብ potential energy if this object did 300 joule of work then a potential energy remain after the work done is 700 አሁን የሆነ ኦብጀክት 1000 ጁል የመስራት አቅም አለው ብለን ብናስብና 300 ጁል ቢሰራ ትርፍ 700 ስቶር የተደረገ ኤነርጂ አለው ማለት ነው that is the stored energy that is the potential energy ማለት ነው ስለዚህ work done by the object is equal to drop in potential energy ኦኬ ያ ማለት change in u ምንለው ለዛ ነው change in u ማለት 1000 ሲቀነስ 300 እኩል ነው 700 ያክል stored energy አለን ማለት ነው
Equally, if work done on the object, then its potential energy might increase. Okay, it is also fair to say that kinetic energy may also be increased. This is really just another way of saying work done is equals to the energy transferred. We just need to think carefully about where that energy comes from. ስለዚህ ባጭሩ ፖቴንሻል ኤነርጂ እዚህ ላይ ምን ለማለት ፈልጎ ነው? ስቶር የተደረገ ኤነርጂ ነው። ልክ ስቶር የተደረጉ ኤነርጂዎች ነው ኤግዛምፕል ነግረናል። ፖቴንሻል ኤነርጂ፣ ግራቪቴሽናል ኤነርጂ፣ ኬሚካል፣ ኒኩሊየር እነዚህ የሆነ ሰዓት ላይ ስራ ይሰራሉ በሚያስፈልጉበት ሰዓት። ስለዚህ ስቶር የተደረገ ኤነርጂ ነው። ያ ማለት ለምሳሌ 1000 ጁል ያክል አለው ተብሎ ከታሰበ እና 300 ጁል ያክል ቢሰራ ስቶር የተደረገው ኤነርጂ ትርፉ ስንት አለ? 700 ያክል ጁል that is the stored energy እንለዋለን ማለት ነው። and gravitational potential energy ደግሞ የምንለው perhaps most common potential energy is gravitational potential energy ወይም GP የምንለው any object has a mass in gravitational field has a gravitational potential energy. How much gravitational potential energy depends on 3 factors. በማሱ በግራቪቴሽናል ፊልድ ስትሬንግዙ that is gravitational field strength ማለት ነው gravity ማለት ነው and its position ማለት simply the height. ስለዚህ gravitational potential energy ምን ሆነ ማለት ነው mgh that is the mass, gravity and the height. ኦኬ ስለዚህ አሁን ቅድም 10 ሲጠቀም የነበረውን 10 ኒውተን ፐር ኪሎ ግራም ማለት 9.8 ኒውተን ፐር ኪሎ ግራም that is 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ማለት ነው። h height ነው። ኤግዛምፕል 30 ኪሎ ግራም ማስ አለው height 12 አለው። ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኤነርጂ ስንት ነው? ማብዛት ነው። 30 ሲባዛ በ12 ሲባዛ በግራቪቲ that is it. 30 ኪሎ ግራም ሲባዛ በ10 ሲባዛ በ12 ስንት መጣ? 3600 ያክል ጁል ስራ ተሰጥቷል። this is the potential energy due to gravity ማለት ነው። okay, an object with a double the mass አሁን ደግሞ ዳብል ስናረገው ሃፍ ስናረገው ያለውን ኢፌክት እንዲሁ ዳብል ብናረገው the same as the height above the ground will have to with ስለዚህ ዳብል ብናረገው ለምሳሌ mgh ነው አይደል? ይሄን ዳብል ብናረገው ይሄም ዳብል ይሆናል። ግራቪቲው ዳብል አይሆንም ኮንስታንት ስለሆነ ሄይቱን ዳብል ብናረገው ይሄ ዳብል ይሆናል። ለሌለው ቅድም ላይ ያለው ፖቴንሻል ማን ነው ኪኔቲክ ኤነርጂ ግን ቬሎሲቲውን ዳብል ስናረገው በአራት እጥፍ ይጨምራል ምናምን ስንል እንደነበረው አይነት አይደለም። የዳብል ከሆነ ዳብል ነው ያ ማለት ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ ነው ያለው ማለት ነው። ለምሳሌ ዩት 2 ኪሎ ግራም አለው 2 ኪሎ ግራም አለው 10 ሜትር ሄይት ነው። ስለዚህ 2 ሲባዛ በ10 ሲባዛ በ10 ስንት ይመጣል? 200 ሲባዛ በ10 ያልኳችሁ ሁለተኛ ግራቪቲው ነው ማስ ታይምስ ሄይት ታይምስ ግራቪቲ ስለሆነ ስለዚህ 200 ጁል። እዚህ ላይ ሄይቱን ሃፍ ብናደርገው 100 ጁል ይሆናል። ሃፍ ታረግነው አሁንም ሄይቱን ሃፍ አድርገን ማሱን ዳብል ብናደርገው ይሄው ዳብል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ዳይሬክት የሆነ ከማሱም ጋር ከሄይቱም ጋር ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽንሺፕ ነው ያለው ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኤነርጂ ማለት ነው። ኦኬ ወርክ አገንስት ግራቪቲ ቅድም ላይ ያየነው ነው። ወርክ አገንስት ግራቪቲ ማለት ነው ባይዘው ፖቴንሻል ኤነርጂ ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኤነርጂ because ወርክ አገንስት ግራቪቲ ማለት ዌት ታይምስ ሄይት ነው። ዌት ደግሞ mg ነው mgh ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ the energy gained by the mass or the work done on the mass is equal to the weight multiplied by the vertical distance moved ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዛ መልኩ እንረዳ። ኔክስት ኢላስቲክ ወይም ፖቴንሻል ኤነርጂ አሁንም ኢላስቲክ ነው ፖቴንሻል ኤነርጂ። another common potential energy is the elastic potential energy sometimes called strain energy ይባላል። this is the energy associated with any object that has been stretched or compressed በስትሬችንግ እና በኮምፕሬሽን ጊዜ የሚፈጠር ኤነርጂ ነው። ደግሞ think about compressing a spring in a toy. It will store energy which is converted into kinetic energy as it's bounced. ለምሳሌ ስፕሪንግ አሁን ይሄን ስፕሪንጉት እዚህ ላይ ክብደት ብናረግበት ወርታች ይወርዳል። ከዛ ይሄን ስናነሳው ሽቅብ ይነሳል። ወይም ይሄንንም ይውት ወርታች ቢሳብ መልሶ ወደዚህ የስቶር ኤነርጂ ይባላል። ስለዚህ ኢላስቲክ ፖቴንሻል ኤነርጂ ማለት 1/2 F times change in x ማለት
እንደምታዩት ክብደት ሲደረግበት መጀመሪያው ፖዚሽን ወደ ሆነ ፖዚሽን ይጓዛል። ስለዚህ ከፈርስት ፖዚሽን ወደ ሁለተኛው ፖዚሽን ሙቭ አደረገ ማለት ከሁለተኛው ፖዚሽን ሲቀነስ የመጀመሪያው ፖዚሽን that is change in x። ስለዚህ ፎርሙላ 1/2 ፎርሱ ታይምስ change in x። F ማለት force in Newton, this is the extension of the spring ነው። For example, if a force of 100 Newton causes a spring to extend by 40 cm, the energy stored in the spring will be equals to አሁን እንግዲህ ኤክስተንድ ያደረገው ወይም ቼንጁ ማለት ነው 40 ሴንቲሜትር። ይህ ኒውተኑ የተሰጠው ፎርስ ነው። ስለዚህ elastic potential energy is equal to 1/2 F times change in x። F 100 ነው። change in x 0.4 ሜትር ወይም 40 ሴንቲሜትር ነው። ጠቅላላ 20 ጁል ያክል ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። ኦኬ there is an alternative equation for elastic potential energy that includes the spring constant of spring rather than the force applied. Hooke's law ይባላል። ይሄ ደግሞ በፎርስ ፈንታ ስፕሪንግ ኮንስታንት የሚባል ነገር እንተካለን። ኤፍን በምን ተካ ነው? በስፕሪንግ ኮንስታንት። ኤፍ ማለት ኬ ቼንጅ ኢን ኤክስ። ኦኬ አሁን እዚህ ላይ 1/2 ኤፍ ቼንጅ ኢን ኤክስ ነው አይደል? ኤፍን ኬ ቼንጅ ኢን ኤክስ ብለን ተካን። so we can combine this with our equation for elastic potential energy. We get elastic potential energy is equal to 1/2 k change in x change in x። አሁን k change in x ማለት ኤፍ ነው። k ምንድን ነች? ስፕሪንግ ኮንስታንት ነች። ስፕሪንግ ኮንስታንት የሚለካው በምንድን ነው? በኒውተን ፐር ሜትር ነው የሚለካው። ስለዚህ ፖቴንሻል ኤላስቲክ ፖቴንሻል ኤነርጂያችን ምን ሆነ? 1/2 k change in x ስኩዌር ሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ሁለት ጊዜ ስኩዌር ስለሆነ። ኦኬ ቶታል ኢነርጂ and energy changes. The total mechanical energy of a system is the sum of all the possible kinetic and potential energy. እንግዲህ ቶታል ሜካኒካል ኤነርጂያችን እንግዲህ የተቻለን ያለ ሁሉንም ያገኘነውን ኢነርጂዎች መደመር። ኢነርጂ ስል ሁሉንም ፎርም ኦፍ ኢነርጂ አይደለም። ምክንያቱም ሜካኒካል ኤነርጂ የኪኔቲክ ኤነርጂ እና የፖቴንሻል ኤነርጂ ድምር ስለሆነ ነው። ሶ ኪኔቲክ ኤነርጂ በእንቅስቃሴ የምናገኘው ነው። ፖቴንሻል ኤነርጂ ስቶር የተደረገ ኤነርጂ ነው። ስለዚህ ቶታል ሜካኒካል ኤነርጂ ቼንጅ ኢን ኪኔቲክ ኤነርጂ ፕላስ ሳሜሽን ኦፍ ኪኔቲክ ኤነርጂ ፕላስ ሳሜሽን ኦፍ ፖቴንሻል ኤነርጂ ነው ማለት ነው። An aircraft cruising at 100 meter will have both kinetic energy due to moving ማለት ነው። ፖቴንሻል ኤነርጂ በግራቪቴሽናል ኤነርጂ የምናገኘው ነው ማለት ነው። ቶታል ኤነርጂው ስንት ይሆናል ማለት ነው? ኪኔቲክ ኤነርጂ ሲደመር ግራቪቴሽን ፖቴንሻል ኤነርጂ። ያ ማለት አውሮፕላን ነው ወደ ላይ እያበረረ ነው። ይሄን አውሮፕላን ለምሳሌ ፖቴንሻልም አለው ኪኔቲክም አለው። ኪኔቲክ ያለው ለምንድን ነው? ሙቭ እያደረገ ስለሆነ ነው፣ የተንቀሳቀሰ ስለሆነ። ፖቴንሻልስ ከመሬት በከፍታ ላይ ነው ያለው፣ በብዙ ሜትሮች ከፍታ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ሁለቱንም ይዟል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ። ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ምን ይላል? ኢነርጂ ኢዝ ናይዘር ክሬትድ ኖር ዲስትሮይድ የሚል ርዕስ አለ። በት ኢት ካን ትራንስፈር ፍሮም ዋን ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ኢንቱ ዲ አዘር ፎርም ኦፍ ኢነርጂ። ለምሳሌ ኬሚካል ኢነርጂ አለ። ያ ኬሚካል ኢነርጂ አሁን መኪና ውስጥ ናፍጣ አለ ወይም ቤንዚን አለ። ያ ቤንዚን ታገለገለ በኋላ ያልቃል ማለት ተጠቀምንበት በኋላ ያልቅብና ሌላ ናፍጣ እንተካለን እንጨርሳለን። ግን ኢነርጂው አልቆ ነው ወይ? አላለቀም። ወዴት ሄደ ከተባለ ወደ ሌላ ወደ ኪኔቲክ ኤነርጂ ተቀይሯል ማለት ነው። ስለዚህ ኢነርጂ ከአንድ ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ወደ ሌላ ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ይቀየራል እንጂ አይፈጠርም፣ ምን አይልም፣ አይጠፋም። ስለዚህ ሎስ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ማለት ቶታል ኢነርጂ ኢን ኤ ክሎዝ ሲስተም ሪሜን ኮንስታንት ይለናል። ሌላው in this sense this means that energy cannot be created nor destroyed, only transferred from one place to the other or transformed from one types of energy to the other ይለናል። ስለዚህ energy has been conserved ማለት ነው። ሶ እሱን ነገር የሚዋራን ይሄ እንዳለ የሚዋራን እሱ ነው። ለምሳሌ if 200 joule of chemical energy was converted into heat and light, then here there must be 200 joule of heat and light energy, ኖት 198 ወር 202 መሆን የለበትም። አሁን ኬሚካል ኤነርጂ 200 ጁል ያለው ኬሚካል ኤነርጂ ወደ ሙቀትና ብርሃን ቢቀየር ወደ ሙቀትና ብርሃን የተቀየረው ኤነርጂ ምን ያክል መሆን አለበት? 200 ጁል መሆን አለበት። 198 ወይም 202 መሆን የለበትም ማለት ነው። ስለዚህ ኤነርጂ cannot be created nor destroyed። ኦኬ አሁን ስቶር የተደረገው ኬሚካል ኤነርጂ መኪና ስንነዳ ኢንጂን ውስጥ ያለው ስቶር የተደረገው ኬሚካል ውስጥ ያለው ኤነርጂ 200 ጁል ቢሆን ወደ ኪኔቲክ ኤነርጂ ሲቀየርም 200 ጁል ነው ሊሆን የሚችለው። ከዛ ሊቀንስም
ሊበዛም አይችልም ማለት ነው የሚለን አጠቃላይ እዚህ ውስጥ ያለው ጣጣ ማለት ነው እዚህ የተዘረዘረው በሙሉ ኦኬ and next kinetic energy and momentum ምን ማለት ነው እንድርድሪት ማለት ነው እንድርድሪት ስለዚህ kinetic energy and linear momentum has the two quantities that are very close related ሁለቱም የሚገናኙ ናቸው they both relate to moving objects with mass and both increase if the mass or velocity of the object increase down kinetic energy እና linear momentum ሁለቱም ማስን የሚጠቀማሉ ቬሎሲቲን የሚጠቀማሉ እንግዲህ እንትናቸው ላይ ካልኩሌሽናቸው ላይ but not by the same proportion አሁን ሁለቱም ግን ኢንክሪዝ የሚያደርጉበት መንገድ በአንድ አይነት አይደለም ምክንያቱም kinetic energy 1/2 mv² ስለሆነ v² ነው ስኩዌር ስለሆነ በአራት እጥፍ ነው ወይም በስኩዌር እጥፍ ነው እየበለጠ የሚሄድ እንትን ያኛው ግን ms ስለሆነ ማስ ታይምስ mv ስለሆነ ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል ነው ያለው ከቬሎሲቲው ጋር ማለት ነው ለምሳሌ ይሁት ልዩነቱ ሞመንተም እና kinetic energy ዩኒቱ ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ነው የkinetic energy ጁል ነው ታይፕ ኦፍ ኳንቲቲው ሞመንተም ቬክተር ነው የኛው ስኬላር ነው ኢኩዌሽን ሲኖርች ሞመንተም በp ይወከላል which is mass times velocity ነው kinetic energy 1/2 mv² ነው ኦኬ ኢፌክት ኦፍ ማስ ዳብል ሲደረግ ማሱን ዳብል ስናደርገው ዳብል ነው ማሱን ዳብል ስናደርገው ዳብል ነው ኢፌክት ኦፍ ቬሎሲቲ ዳብል ሲደረግ ይሄ ዳብል ሲሆን ዳብል ይሆናል ይሄኛው ግን ኳድሪፕል ነው አራት እጥፍ ነው የሚሆነው conserved in collision as long as no external force ሲሆን yes always conserved ነው momentum ይሄ ግን possibly both ነው always ሁሌም አይደለም ሁሌም ኮንዘርቭ አይሆንም ማለት ነው አይው ለምሳሌ በስዕል ስናይ ቬሎሲቲ 10 የሆነ ካር 1200 ኪሎ ግራም ያለው ካር ነው kinetic energy 60 ሞመንተሙ 12 ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ሆነ አሁን ቬሎሲቲው 10 ነው እዚህ ላይ እንዳለ ነው ማሱን ዳብል ስናደርገው kinetic energy ምን ሆነ ዳብል ሆነ ሞመንተሙ ዳብል ሆነ ቬሎሲቲውን ዳብል ስናደርገውስ kinetic energy በስንት እጥፍ አደገ በአራት እጥፍ ሞመንተሙ ግን በስንት ዳብል ብቻ ነው የሆነ ማለት ነው ኢፌክቱን በዚህ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ዳብል ስናደርገው ማሱን ቦዝ ሞመንተም እና kinetic energy ዳብል ይሆናል however velocity ዳብል ስናደርገው ሞመንተም ዳብል but kinetic energy ደግሞ አራት እጥፍ ይሆናል ማለት ነው elastic and inelastic collision የሚባል ነገር አለ ደግሞ ሌላ ነገር energy and momentum are two factors that are always conserved in collision between objects however the energy may be transformed for example into heat and sound okay and as a result the kinetic energy may always be conserved kinetic energy always conserved ላይሆን ይችላል ነው የሚለን እዚህ ላይ ያ ማለት ወደ ምን ወደ ሂት እና ወደ ሳውንድ ትራንስፈር ቢያደርግ ኢነርጂ ሲል kinetic energy አንዳንዴ ኮንዘርቭ ላይሆን ይችላል ግን ሌሎች ፎርም ኦፍ ኢነርጂዎች ኮንዘርቭ ይሆናሉ ኮሊዥን ሞመንተም ኮንዘርቭ ይሆናል ነው እያለን ያለን we briefly looked at elastic and inelastic collision in unit 3 ላይ ተናል ስለ collision in elastic collision the kinetic energy is conserved in elastic collision kinetic energy is conserved ለዛ ነው always conserved ላይሆን ይችላል ያልነው በኢላስቲክ እና inelastic ሆነ በኢላስቲክ ኮሊዥን ጊዜ ምን ይሆናል ኮንዘርቭድ ነውበት በኢንኢላስቲክ ኮሊዥን ጊዜ is not conserved ማለት ነው ለምሳሌ ምን ይለናል እዚህ ላይ ይሄን ቦል ዩት ቦል ኤ እና ቦል ቢ አለ ቦል ኤ በቢፎር ኮሊዥን 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስፒድ አለው ከዛ 2 ኪሎ ግራም ኑሮት ወደ ቦል ኤ ሄደ ከዛስ ከተጋጨ በኋላ ስቶፕ አረገ ቦል ኤ የኛውስ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ወደዚህ እንዲሽከረከር አረገው ማለት ነው ሶ ምን ይለናል ሞመንተም ቢፎር ማለት ማስ ኤ ታይምስ ቪ ኤ ፕላስ ማስ ቢ ፕላስ ቪ ቢ ስለዚህ ይሄ ቬሎሲቲው ቪቢ 0 ስለሆነ ይሄን 0 አልኩት ከዛ የመጀመሪያው ብቻ ይሆናል 2 ሲባዛ በ5 ኦኬ ይሄ 2 ሲባዛ በ0 ስለሆነ ከዛ 10 ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ሆነ ቢፎር ማለት ሞመንተም ቢፎር ሞመንተም አፍተር ከሆነ ደግሞ ማስ ኤ ምን ሆነ 0 ሆነ አይ ሚን ስፒድ ኤ 0 ሆነ እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄን እናጠፋለን ማለት ነው ስለዚህ ቢፎር ማን ነው ቢ ላይ ደግሞ ያለው
ማሱ ሲባዛ በቬሎሲቲው ስንት ሆነ? 2 ሲባዛ በ5 10 ሆነ። ስለዚህ ቢፎር ኤንድ አፍተር ሞመንተም እኩል ሆነ ማለት ነው፣ ኮንዘርቭድ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ሞመንተም ቢፎር እኩል ነው ሞመንተም አፍተር፣ ሞመንተም has been conserved እንላለን ማለት ነው። ኬኔቲክ ኤነርጂውን ነው እስቲ። ኬኔቲክ ኤነርጂ ቢፎር 1/2 mv ስኩዌር የኤ ሲደመር 1/2 mv ቪቢ ስኩዌር ከዛ እንተካው 0.5 ሲባዛ በ2 ኪሎ ግራም 0.5 ያልነው ማሱን ለሁለት ስላካፈል ነው። ኦኬ ከዛ ሲባዛ በ5 ስኩዌር ማሱ አለን 1/2 ምንለው 1/2 ይቺ 0.5 ማለት 1/2 ነች። ሲባዛ በማሱ ሲባዛ በዚህ ሲደመር ስፒዱ 0 ስለሆነ ይሄ ምን ይላል? ይጣፋል። እዚህ 25 ጁል ሆነልን። አፍተርስ ኬኔቲክ ኤነርጂ አፍተር 1/2 mv ስኩዌር ሲደመር 1/2 mv ስኩዌር mb እዚህ ላይ ኤ ላይ ያለው ይሄ 0 ነው፣ ይጣፋል። ከዛ ቢ ላይ ያለው ስንት መጣ? 25 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኬኔቲክ ኤነርጂ ቢፎር እና ኬኔቲክ ኤነርጂ አፍተር ኮንዘርቭድ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ኢላስቲክ ኮሊዥን ስለሆነ ነው። ኢት ኢዝ ፐርፌክትሊ ኢላስቲክ ኮሊዥን። ፐርፌክትሊ ኢላስቲክ ኮሊዥን ምንድነው? ሞመንተም ኮንዘርቭ ሲሆን ኬኔቲክ ኤነርጂ ኮንዘርቭ ሲሆን፣ ኮንዘርቭ ሆነ ማለት ቢፎር ኮሊዥን እና አፍተር ኮሊዥን ተመሳሳይ ውጤት ሲኖረው ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ይሁት ለምሳሌ ሞመንተም ኢዝ አልዌይስ ኮንዘርቭድ በት ኬኔቲክ ኤነርጂ ኢዝ ኖት የሚለውን እንየው። ለምሳሌ ሞመንተም ቢፎር አሁን ይሄን ቦል ይሁት በ9 ሜትር ፐር ሰከንድ እየተጓዘ ነው፣ ይሄም በ9 እየተጓዘ ነው፣ ሁለቱ ሊጋጩ ነው። ስለዚህ ሞመንተም ቢፎር ማለት mv ኦፍ a ፕላስ mv ኦፍ b ስንት መጣ? 4 ሲባዛ በ5 የማን ነው? ይሄ የ4 ሲባዛ በ5 ሲደመር 2 ሲባዛ በ0 እኩል ነው 20። ኦኬ 4 ሲባዛ በ5 ያለው 9ን 5 ተጠቅሞ ነው። እዚህ ላይ 9 ሜትር ፐር ሰከንድ የሚለው 5 ተጠቅሞ ነው። ከየት አምጥቶት ነው? ከዚህ ይሄንን 5 አድርጎ ነው። ግን እዚህ የሰጠ 9 ብሎ ነው። ኤኒዌይስ 9ን 5 አድርጎ ስለሰራው ነው እዚህ ላይ። ስለዚህ ስንት ሆነ? 20 ኪሎ ግራም ሆነ ቢፎር። አፍተር ደግሞ 4 ኪሎ ግራም ሲባዛ በ2 ሲደመር 2 ሲባዛ በ6 ኦኬ። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ይሄ አፍተር ነው፣ ይሄ ቢፎር ነው። ኤኒዌይ እዚህ ላይ ያለውን ቁጥር አይደለም ተክቶ እየሰራ ያለ። እዚህ ላይ 15 9 3 ነው የሚል፣ እዚህ ላይ ግን የለም ይሄ ቁጥር። ይሄው ምንድን ይለናል? 20 ሆነ ቢፎርም አፍተር። ስለዚህ ኮንዘርቭ ሆኗል ሞመንተም። እዚህ ላይ ግን አሁን እነዚህን ቁጥሮች እዚህ ላይ የተካናቸው ቁጥሮችን 5ን እና 4ን 2ን አድርገን ተክተን እዚህ ላይ ኬኔቲኩን ስንሰራው ቢፎር 50 መጣ፣ አፍተር ደግሞ 44 መጣ። ስለዚህ ኮንዘርቭ አልሆነም ማለት ነው። ኦኬ ኖ የዚህን አይደለም፣ ከዚህ ነው የሰራው። ይቅርታ ከዚች ላይ ነው የሰራው ቢፎር እና አፍተር። ስለዚህ መጀመሪያ 4 ሄዶ ተጋጨ፣ ከዛ በ2 ሄደ፣ ተተጋጨ በኋላ በ2 ሄደ፣ ቀነሰ፣ ከ5 ወደ 2 ቀነሰ ማለት ነው። ይሄኛውን በ6 እንዲጓዝ አደረገው ነው። ሶ እኔ እዚህ ላይ እያየው ስለነበረ ነው ሶሪ። ኤኒሃው ከዚህ የመጣ ውጤት ነው። እነዚህን ቁጥሮች እዚህ ላይ እንተካካቸዋለን። ከዛ ከተካካናቸው በኋላ ኬኔቲክ አፍተር እና ኬኔቲክ ቢፎር የተለያየ ሆነ። ስለዚህ ኬኔቲክ ኤነርጂ ኢዝ ኖት ኮንዘርቭድ። ኬኔቲክ ኤነርጂ ቢፎር ግሬተር ዛን ኬኔቲክ ኤነርጂ አፍተር ማለት ነው። ስለዚህ 50 ግሬተር ዛን 44። ስለዚህ ምንድነው የሚለው? ኢት ኢዝ ኖት ፐርፌክትሊ ኢላስቲክ ኮሊዥን አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም ኮንዘርቭድ አይደለም፣ ኢንኢላስቲክ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህን ቁጥሮች የተካላችሁ እዚህ ላይ አምጣችሁ ተተኩና ያለውን ውጤት ማየት ትችላላችሁ። ሌላኛው ኢነርጂ ኢን ኦሲሌቲንግ ሲስተም ይለናል። when we see that when an object falls into a gravitational potential energy it conserved in kinetic energy, the same is true if you throw an object into an air. Here the kinetic energy is transformed into ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኤነርጂ። አሁን የሆነ ኳስ ወይም የሆነ ድንጋይ ወደ ላይ ብንወረውር ምን አለው? እንቅስቃሴ እያደረገ ነው። ከፍታም ስላለው ሁለቱም አለው፣ ፖቴንሻሉም ኬኔቲክም አለው እያለ ነው።
ስለዚህ ኦሲሌቲንግ የምንለው ደግሞ ይሄን ነው። ለምሳሌ ፔንዱለምን ይወስድ ላይ ፔንዱለምን ስንወስድ እንደዚህ ነው የሚወዛወዝ። እዚህ ላይ ከፍተኛ የሆነ ፖቴንሻል ኤነርጂ አለው። እዚህም ላይ ተመሳሳይ ኤ እና ሲ ላይ ከፍተኛ የሆነ ፖቴንሻል ኤነርጂ፣ ቢ ላይ ግን ፖቴንሻል ኤነርጂ ዜሮ ነው። ኬኔቲክ ኤነርጂን ስንወስድ ቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ ኬኔቲክ ኤነርጂ አለ፣ ኤ እና ሲ ላይ ግን ዜሮ የሆነ ኬኔቲክ ኤነርጂ አለው ነው የሚለን እዚህ ላይ። ኦኬ ስለዚህ from the graph you can see that the total mechanical energy is the same. so ሜካኒካል ኤነርጂው ምንድነው? ኮንዘርቭድ ነው ማለት ነው። ቦሉ የትኛውን ቦታ ቢሆን ሜካኒካል ኤነርጂው አይቀየርም። ግራፉን እንየው። ለምሳሌ ግራፉን ስናየው ይሄ ቀይ መስመር ኬኔቲክ ኤነርጂ ነው። ኬኔቲክ ኤነርጂ ከዚህ ሲነሳ ከኤ ላይ ሲነሳ ኬኔቲክ ኤነርጂ እዚህ ላይ ስቶፕ ነበር መጀመሪያ። እዚህ ቁማ ስታበቃ ነው ትሄድና እዚህ ላይ ዜሮ ሲሆን የምትመለሰው። ኦኬ ቬሎሲቲ እዚህ ላይ ዜሮ ነው፣ እዚህ ላይ ቬሎሲቲ ዜሮ ነው። ከዛ ወደዚህ ሲመለስ ኬኔቲክ ኤነርጂ እያገኘ ይመጣል። ያኔው ከዜሮ ተነስቶ ኬኔቲክ ኤነርጂው ከኤ ላይ ተነስቶ ማለት ነው ቢ ላይ ሲደርስ ከፍተኛ የሆነ ኬኔቲክ ኤነርጂ አገኘ። ከዛ ወርዶ ሲ ላይ ሲደርስ ዜሮ ሆነ ማለት ነው። ፖቴንሻል ኤነርጂን ስናይ ደግሞ ኤ ላይ ከፍተኛ የሆነ ፖቴንሻል ነበረው። ከዛ ቢ ላይ ሲደርስ ዜሮ ሆነ፣ መልሶ ሲ ላይ ሲደርስ ከፍተኛ ሆነ። ኤኒዌይስ ፖቴንሻል እና ማን ነው ሜካኒካል ኤነርጂው ግን የሁለቱ ድምር ስለሆነ ኮንዘርቭድ ነው፣ አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል ሜካኒካል ኤነርጂ ስኳልድ ኬኔቲክ ኤነርጂ ፕላስ ፖቴንሻል ኤነርጂ ማለት ነው። another example of an oscillating system is mass spring system, and in simple terms this is just a mass on the end of the spring. However, the suspension in a car is more complex example of mass spring system. In this case, the potential energy may not be gravitational potential energy ላይሆን ይችላል። it may be less potential energy ነው ማለት ነው እዚህ ላይ እንደምታው። ስለዚህ ማስ ስፕሪንግ ሲስተም ደግሞ ይሄ ነው። ማስ ስፕሪንግ ሲስተም በግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኤነርጂ ፈንታ ምንድነው ያለው? elastic potential energy ነው ያለው ማለት። ስለዚህ as spring is compressed the elastic potential energy increase ያደርጋል ማለት ነው። and the mass slows down ወይም kinetic energy decrease ያደርጋል ማለት ነው። eventually the mass will stop. so አሁን ወደዚህም ብንገፋው አሁን የስፕሪንጉ ወደዛ መግፋት ይችላል እያለን ነው እዚህ ጋር። so a more complex example might be mass spring system is oscillating vertically like the one shown እዚህ ላይ እንደምታዩት ነው። ደግሞ እዚህ vertically oscillating ማስ ስፕሪንግ ሲስተም አሁን እዚህ ላይ እንደዚህ ወደ ላይ የሚያረጋረግ ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ምን አለ? ወደ ታች ታረጋረገ ፖቴንሻል ኤነርጂም ይኖረዋል ማለት ነው። ወደ ታች ሲል ኤላስቲክ ፖቴንሻል ኤነርጂም አለ፣ ኬኔቲክም ይኖረዋል እንቅስቃሴ ስለሆነ። in any case the total mechanical energy system remains the same or conserved ነው anyways በየትኛውም ይሁን ቤት ማለት ነው። and the other topic is እዚህ ላይ ምንድነው ሌላ ቶፒካችን ኤነርጂ ሶርሳችን ምንድነው? every country demands a huge amount of energy for fuel running ለምሳሌ from fuel to run car and other vehicles። ስለዚህ run cars and other vehicles to get for cooking and heating and of course electrical energy, a source of energy that might be used by a country or individuals within a country and commonly refers to as an energy source እንለዋለን። ስለዚህ ፊውል ሊሆን ይችላል፣ ኤሌክትሪካል ኤነርጂ ሊሆን ይችላል፣ ብዙ ነገር ኤኒዌይስ እነዚህ ምን ይባላሉ? ሶርስ ኦፍ ኤነርጂ ይባላሉ። ኤነርጂ ሶርስ are very precious commodity. perhaps the most obvious being oil ነው። በብዙ ጊዜ እንግዲህ እንደ ኤነርጂ ሶርስ የምንጠቀመው ምን ነው? ኦይልን እንጠቀማለን። ለምሳሌ selecting which energy resource to use and often every difficult decision ይለናል። so ኤነርጂ ሶርሳችን እንግዲህ አይዘር ኤሌክትሪሲቲ ሊሆን ይችላል፣ ፊውል ሊሆን ይችላል፣ or ሌላ ሶላር ልንጠቀም እንችላለን ብዙ ወይም እዚህ ላይ ደግሞ ፎሲል ፊውልን ልንጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ግሎባሊ the most common methods of generating electricity involves burning fuel such as coal, oil, natural gas። አሁን ኤሌክትሪካል ኤነርጂ ማግኘት ተፈልግ እነዚህ ነገሮች በመጠቀም ኤሌክትሪካል ኤነርጂ ማግኘት ይችላል። the chemical energy contained within these fuels are released as a heat
This heat is used to turn the water into steam. Then the steam then runs the turbine and generate electricity. A large fossil fuel fossil fuel በመጠቀም እንግዲህ ወደ ኬሚካል ኤነርጂ ቀይር ኬሚካል ኤነርጂ ደግሞ ተርባይን እንዲሽከረከር ያደርጋል ያ ተርባይን ደግሞ ምን ያደርጋል ኤሌክትሪክ እንዲመረት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ምን እንላለን large fossil fuel power station can generate up to 4 billion joules per second በሰከንድ እንግዲህ fossil fuel የኛል ቢሊየን ያህል ጁል ማምረት ይችላል እያለ ነው ግሎባሊ ሶ ስለ ፎሲል ፊውል ነው የሚወራው አጠቃላይ እዚህ ላይ ፋይናይት ኤነርጂ ሶርስ ነው ያለው ፎሲል ፊውል ፋይናይት ማለት ሪኒዌብል እና ነን ሪኒዌብል የሚባል ሶርስ አለ ያልቃል አላቂ የሆነ ነገር ነው ፎሲል ፊውል በዛ ላይ ደግሞ ምን አሉት ማለት ነው እንደ ካርበን ዳይኦክሳይድ የመሳሰሉ ነገሮችን ደግሞ ይለቃል ኦኬ ስለዚህ ካርበን ዳይኦክሳይድ ካርበን ሞኖክሳይድ እና ሌሎች መሰል እንደ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ የመሳሰሉ ጋዞች ይመረታሉ በዚህ ጊዜ እነዚህ ጋዞች ደግሞ ለግሎባል ዋርሚንግ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ማለት ነው ያ ማለት ለዓለም ሙቀት መጨመር ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ነው የሚለን ኤኒሃው እዚህ ላይ ፎሲል ፊውል አንዱ የኤነርጂ ምንጫችን ነው ማለት ነው ለምሳሌ an example of coal fired power station እዚህ ላይ ያለን እንግዲህ የሚወጣውን ጋዝ እያያችሁት ነው የሁላ ካርበን ዳይኦክሳይድ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ካርበን ሞኖክሳይድ በጣም ብዙ እንትኖች አሉት እነዚህ ደግሞ የግሪን ሃውስ ኢፌክትን የሚያመጡ ናቸው ማለት ነው እነዚህ ጋዞች ሶ የምበዝን ያለን ሌላው ደግሞ renewable energy source ምንላቸው ደግሞ አሉ resources that do not involve fuels okay that will eventually run out of are refers to as renewable resource ታዳሽ ምንላቸው ናቸው ደግሞ renewable ታዳሽ ማለት ልክ የማያልቅ ምን ጊዜም ልንጠቀመው እንችል ለምሳሌ ኤነርጂ ታይዳል ሞመንት የሚላለ ዌቭን ተጠቅመን ኤነርጂ ክሬት ማድረግ እንችላለን ዋተር ዌቭን ተጠቅመን ባዮማስ እነዚህ ነገሮች ለምሳሌ ሰንላይትን ተጠቅመን ዊንድን ተጠቅመን ይሄንን ነገር ተጠቅመን ኤነርጂ ክሬት ማድረግ ተቻለ እንዳ kind of energy is known as renewable energy እንለዋለን ለምሳሌ ይሄንን ይዩት types of energy የሚባሉትን ያቸው ለምሳሌ የመጀመሪያው ዊንድ አለ ጂኦተርማል አለ ከዛ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ አለ ሶላር ወይም ፎቶቮልቲክ የሚባል አለ እዚህ አሁንም ምን አለ ሌላ ሶላር ሌላ ታይፕስ ኦፍ ሶላር ኤነርጂ ሶርስ አለን ማለት ነው ከዛ ዲስክሪፕሽናቸው እያንዳንዳቸው አለ በፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ያ ማለት አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጅ የራሳቸው አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጅ አላቸው ማለት ነው ለምሳሌ ዊንድ ላይ ሰን ሂት ዘርዝ ምናምን ነገር ይልና እዚህ ላይ ያለው ነገር ምንድነው ባጭሩ ዊንድ ይፈጠራል ለማለት ፈልጎ ነው ኦኬ በኮንቬክሽን ካረንት ይፈጠርና ዊንድ ከቀዝቃዛማ ቦታ ወደ ሞቃታማ ቦታ ይነፍሳል ከዛ ይሄንን ተርባይን ያሽከረክረውና ኤሌክትሪክ ማምረት ይቻላል ነው የሚለው ስለዚህ አድቫንቴጁ ምንድነው ሪላቲቭሊ ኢንኤክስፔንሲቭ ነው does not produce any greenhouse effect ፕሮዲዩስ አደረግ ምክንያቱም በንፋስ ነው የሚሽከረከረው ግሪንሃውስ ጋዝ አያመርትም ሶ እዚህ ላይ ዲስአድቫንቴጁ ደግሞ ምንድነው ንፋስ ባቆመ ጊዜ ኤሌክትሪክ ከረንት ማምረቱን ያቆማል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ላርጅ ተርባይን ነው የሚጠቀመው ስለዚህ ላርጅ ተርባይን መጠቀሙ ደግሞ እንደ ዲስአድቫንቴጅ ይቆጠራል ማለት ነው እዚህ ላይ ደግሞ ጂኦተርማል ኢነርጂ አለ ጂኦተርማል ኢነርጂ ደግሞ እንዴት ነው የሚመረተው መሬት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት አለ ከዛ ውስጥ ያለውን ኃይል እንፋሎት ሞተር ማለት በእንፋሎት ኤሌክትሪክ ሲስተም የማምረት ዘዴ ነው ይሄም የራሱ አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጅ አለው አድቫንቴጁ ምንድነው only small amount of greenhouse gas ነው የሚያመርተው ኦኬ ሌላው ደግሞ can generate significant amount of power የሚያስፈልገውን ያክል ፓወር ማምረት ይቻላል እዚህ ደግሞ ዲስአድቫንቴጁ ምን አለ በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ ብቻ ነው ይሄ ነገር የሚገኘው ማለት ነው ጂኦተርማል ፓወር ፕላንት suitable የሚሆነው ወይ ምቹ የሚሆነው አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ነው ኢኒሻል ኮንስትራክሽኑ ደግሞ በጣም ኤክስፔንሲቭ መሆኑ ዲስአድቫንቴጅ ነው ማለት ጉዳቱ ነው ማለት ደግሞ እዚህ ላይ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ደግሞ ግድብን በመጠቀም ሃይድሮ ኤሌክትሪክ
ፓወር ማለት ደግሞ እንግዲህ ውሃን ተጠቅመን ከፖቴንሻል ኤነርጂ ያለው ውሃ እንግዲህ ከከፍተኛ ቦታ ወደ ዝቅተኛ ቦታ እንዲፈስ አድርገን ኤሌክትሪክ ከረንት ማምረት መቻል ነው። ያ ማለት እንግዲህ ተርባይኑ ውሃው ተርባይኑን ሲመታው ተርባይኑ ኤሌክትሪክ ማምረት ይችላል ነው የሚለን እዚህ ላይ። ሶ የራሱ አድቫንቴጅ ዲስአድቫንቴጅ አለው። አድቫንቴጁ ኦንሊ ስሞል አማውንት ኦፍ ግሪን ሃውስ ጋዝ ነው ፕሮዲዩስ የሚደረገው እና ቬሪ ላርጅ አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ካን ቢ ክሬትድ ኦር ጀነሬትድ ኤንድ ሃይድሮኤሌክትሪክ ፕላንት ደግሞ ቴንድስ ቱ ሃቭ ኤ ላርጅ ሊቪንግ ዳን ተርማል ፓወር ስቴሽን። ከተርማል ፓወር ስቴሽን በተሻለ ረጅም ጊዜ የመቆየት እንትን አለው ማለት ነው ፓወር ፕላንቱ። ኦኬ ኤንድ ጉዳቱን ስናይ ደግሞ ኮንስትራክሽን ኦፍ ላርጅ ዳም ካን ዳሜጅ ዘ ሎካል ኢንቫይሮንመንት። አሁን ላርጅ ዳም ስንገነባ እዛ አካባቢ ያለው ነገር መጽዳት አለበት። ምክንያቱም ከፍተኛ የሆነ ውሃ ማጠራቀም ስላለብን ያን አካባቢ አጽድተን ምናምን ሰፈሩን አጽድተን ወይም አካባቢው ላይ ቤቶች ምናምን ቢኖሩ ራሱ እነሱን አፈራርሰን ስለሆነ ያንዱ ጉዳቱ ነው። ሌላው ደግሞ ኢኒሻል ኮንስትራክሽኑ ከፍተኛ የሆነ ወጪ ያስወጣናል ማለት ነው። ለምሳሌ የኢትዮጵያን ሬኔሳንስ ዳም የምንወስደው ከ80 ቢሊዮን ዶላር ነው ከዛ በላይ ኖ 4 ቢሊዮን ዶላር በላይ እያወጣን ያለበት ወይም ከ80 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ እየተደረገበት ነው። ኦልሞስት አሁን ወደ 250 ቢሊዮን ብር በላይ ፈጅቷል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፔንሲቭ ነው በጣም። ኤንድ ጀነሬት ሜይ ቢ አፌክትድ ባይ ኤክስተንደድ ድራውት። ድርቅ ቢከሰት ለምሳሌ የዝናብ እጥረት ካለ ወይም የውሃ እጥረት ከተከሰተ ጉዳት አለው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሶላር ወይም ፎቶቮልቲክ የሚባል አለ። እሱ ደግሞ የሶላር ኢነርጂን ስለሆነ የምንጠቀም የሶላር ኢነርጂን ተጠቅመን ነው ሶላር ኢነርጂን ወደ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ የምንቀይረው ማለት ነው። አድቫንቴጁ ግሪን ሃውስ ጋዝ የለውም። ቬሪ ሎው ራኒንግ ኮስት ነው ያለው። ጉዳቱ ግን ምንድነው? ቶክሲክ ማቴሪያሎችን እንጠቀማለን መጀመሪያ ላይ። ኦኬ ሌላው ደግሞ ፎቶቮልቲክ ሴሉ ደግሞ በጣም ውድ ነው ይሄ ሲሰራ። and only relatively small amount of energy generate ይደረጋል ይለናል። እዚህኛው ጋር አሁንም ይሄም ሶላር ነው ግን ከዛኛው የሚለይበት ምን አለ? አንደኛው ላርጅ የሆነ ኢነርጂ ማምረት እንችላለን። እዛ ላይ ስሞል አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ነው የምናመርት ላይ ነው። ሌላኛው ደግሞ ሚረር ያስፈልገናል ይለናል ዲስአድቫንቴጁ እና ሶፊስቲኬትድ ወይም ውስብስብ የሆኑ ቴክኖሎጂን መጠቀም እዚህ ላይ ሶላር ላይ ትንሽ እንደ ጉዳት እናየዋለን ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ኢነርጂ ኢን ኢትዮጵያ እኛ ሀገር ውስጥ ያለውን ኢነርጂ ስናይ በ2008 ወደ 10 the power of 16 ጁል ያክል ኢነርጂ ተጠቅመናል ይለናል። በ2010 እና 12 ደግሞ የታለ 9 እና 10 ደግሞ እነዚህን ነገሮች ለመጠቀም ችለናል ማለት ነው። ያ ማለት እነ ተከዜን ግልገል ግቢ ሁለትን ጣና በለስን ተጠቅመን 300 ሜጋዋት 184 460 ሜጋዋት ማምረት ችለናል። አሁን በ2015 ደግሞ ምናልባት የአባይ ግድብ ከተጨረሰ 5000 ሜጋዋት የማግኘት እድል ይኖረናል ማለት ነው። እንግዲህ እኛ ጋር ይህን ይመስላል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የኃይል አጠቃቀም። ኦኬ ሌላኛ ቶፒካችን ሜካኒካል ፓወር። እስካሁን እንግዲህ ስለ ኢነርጂ እና ስለምንድነው ስለ ወርክ ነው ስናይ የቆየን። የመጨረሻው ቶፒካችን ፓወር ነው ከዚህ ዩኒት ማለት ነው። ፓወር ማለት ነው ፓወር is like work is another term that is frequently used in everyday language. ኦኬ ስለዚህ in physics ፓወርን እንዴት ነው ዲፋይን የምናደርገው? it is the rate of doing work ነው የምንለው። rate of doing work so rate means simply per second ማለት ነው ወይም per time ማለት ነው ባጭሩ። so imagine two cars racing up a hill. if the car has exactly the same mass and ስለዚህ አሁን ሁለት ካሮች የሆነ ሬስ ወይም ውድድር ላይ ነው ብላቸው ተመሳሳይ amount of work done ሊኖር ይችላል። and the more powerful car will be the winner ይሆናል። እንግዲህ more powerful ማለት ምን ማለት ነው? the rate of doing work የተሰራው ስራ per time ታይሙ በጣም እንግዲህ በታይሙ ዲፔንድ ይሆናል። በአጭር ጊዜ መጨረስ ከቻለ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ፓወርፉል ነው እንለዋለን ማለት ነው። ፓወር ማለት work done over time taken ነው ወይም P equals to W over T. W is the work done and T is the time. and measure የሚደረገው በዋት ነው። በዋት ወይም በኪሎዋትም measure ሊደረግ ይችላል። but what is its SI unit ነው ዋቱ ማለት ነው። as energy is in joule and time in second. okay
1 ዋት is equal to 1 ጁል per second ለምሳሌ 4 ኪሎ ዋት ሞተር ካንዱ 4000 ጁል ያክል ወርክ ፐር ሰከንድ ይሰራል ማለት ነው። እንግዲህ ኪሎ የሚለውን 4000 ዋት እንበለው እዚህ ላይ 4000 ዋት ምን ያክል እንትን አለው ማለት ነው 4000 ጁል ፐር ሰከንድ ያክል ያ ማለት 1 ዋት ማለት 1 ጁል ፐር ሰከንድ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ዋት የሳይ ዩኒት ኦፍ ፓወር ነው ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል 168,000 ጁል ኦፍ ኤሌክትሪክ ኤነርጂ ቢጠቀም አንድ ካትል ወይም አንድ ማቆርቆሪያ ይሄን ያህል ጁል ቢጠቀም በስንት በ2 ሚኒት ያክል ማለት ነው። Its average power can be found using the equation power is equal to work over time. ወርኩ 168,000 ጁል ነው ሲካፈል ለ2 ሚኒት 2 ሚኒት ማለት ደግሞ 120 ሰከንድ ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል 1400 ዋት ወይም 1.4 ኪሎ ዋት ያክል ፓወር አለው ማለት ነው። ኦኬ so if the same cattle were to run for 5 minutes 5 minutes ብናደርገውስ how much work would be cattle do? ፓወሩ ምን ሆኖ ራሱ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው 1400 እንዳለ ሆኖ ፓወሩ ከዛ ሰከንዱ ስንት 5 ሚኒት ማለት 300 ሰከንድ ነው። ስለዚህ ወርክ ኢዝ ኢኳል ቱ 1400 ዋት ሲባዛ በ300 ሰከንድ ምን ያህል ወርክ ተሰራ 420 ወይም 420 ኪሎ ጁል ያክል ወርክ ተሰርቷል እንላለን ማለት ነው። the joule the watt and other units እነዚህ እንግዲህ የፓወር ዩኒቶች ናቸው። the power ዩኒቶች ናቸው። we have already mentioned that joule is the standard unit of energy and watt is the unit of power ብለናል። however joule is quite a smaller unit. left an apple around 1 meter in the air you'd 1 joule of work ልንሰራ እንችላለን። አንድን አፕል አሁን ብናነሳ ለምሳሌ ይሄን አፕል ወደ ላይ ብናነሳ እንደሚታየን እዚህ ላይ 1 ጁል ኦፍ ወርክ ልንሰራ እንችላለን። ስለዚህ ስሞል አማውንት ኦፍ ወርክ ነው ማለት ነው ይሄ። but large amount ደግሞ ኪሎዋት ሃወር አለን። ኪሎዋት ሃወር so ኪሎዋት ሃወር ማለት እንግዲህ it is the energy transformed by 1 kilowatt hour device in 1 hour በአንድ አወር 1 ኪሎዋት በአንድ አወር ያ ማለት 1 ኪሎዋት ሃወር ማለት ምን ማለት ነው 3.6 ሚሊዮን ጁል ያክል እኩል ነው። እንዴት ነው የመጣ ካል 1 ኪሎ አለን 1000 አለን ኪሎ ላይ 1000 አለን ዋት እንዳለ ነው ሃወር ደግሞ 360 ሰከንድ ነው። ስለዚህ 1000 ሲባዛ በ3600 360 ሳይሆን 3600 ሰከንድ። ስለዚህ 1000 ሲባዛ በ3600 እኩል ነው 3.6 ሚሊዮን ጁል ሆነ ማለት ነው። እስቲ እዚህ ላይ እናወዳድራቸው ኮምፔር እናድርጋቸው። ጁል ማለት ወርክ ደን ፓወር ታይምስ ታይም ነው and ኪሎዋት ደግሞ አሁንም ፓወር ታይምስ ታይም ነው። ስለዚህ ወርክ ደን ጁል እንላለን ፓወር ዋት ታይም ሰከንድ ጁል ሲሆን እንግዲህ እነዚህ ናቸው። 1 ጁል ማለት 1 ዋት ፐር ሰከንድ 1 ዋት ታይምስ ሰከንድ። ኪሎዋት ሲሆንስ ኪሎ ዋት ታይምስ ሃወር ኦኬ ኪሎ ሃወር and work done in joule ይሄ ደግሞ work done in kilowatt ጁል ሲሆን work done in joule ነው ኪሎዋት ሲሆን work done in kilowatt power in watt ነው power in kilowatt ታይሙ in ሰከንድ ነው ታይም in hour ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፎርሙላ የተቀመጠ እንግዲህ ይሄን ለመጥቀስ ነው። work done በጁል ፓወሩ በዋት ታይሙ በስ work done በኪሎዋት አወር ፓወሩ በኪሎዋት ፓወሩ ታይሙ በአወር ስለሆነ ነው። ለምሳሌ ያክል how much work done is done how much work is done by 500 ዋት ሞተር ራኒንግ in 30 ሚኒት በ30 ሚኒት እና 500 ዋት ተሰጥቶን ወርክ ደኑ ምን ያክል ነው p is equals to work is equals to pt ነው። ፓወር ተሰጥቶናል 500 ታይሙ 30 ሚኒት ነው ወደ ሰከንድ እንቀይረውና እናበዛዋለን ማለት ነው። ስለዚህ 1800 ሰከንድ ነው 500 ሲባዛ በ1800 ስለዚህ 500 ሲባዛ በ1800 ስንት ይመጣል 900 ጁል ወይም 900 ኪሎ ጁል ያክል ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። ያክል ፓወር አለው ማለት ነው። ኪሎዋት ያክል ስራ ተሰርቷል ማለት እንችላለን። ስለዚህ ወርካችን በዚህ ፎርም እና ፓወራችንን ኤነርጂያችንን ሪሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ ያለው ነገር so different energy unit አለ different energy unit ለምሳሌ ዩኒት ኪሎ ኤሌክትሮ ቮልት የሚባል ኢቪ የሚባል አለ። ሰብ አቶሚክ ፓርቲክሎች ላይ የምንጠቀመው ነው። ያ ማለት 1.6 ታይምስ 10 ፓወር ኦፍ ማይነስ 9 ያክል ጁል አለው ማለት ነው። እርግ የሚባል አለ። እርግ ደግሞ ዩዚን ሴንቲሜትር ግራም
ሰከንድ ላይ ተጠቅመን እንጠቀመው ነው 1 times 10 the power of -7 ያክል እንትን አለው ማለት ነው። ሌላው ኪሎ ካሎሪ እንጠቀማለን 4.2 times 10 raised to 3 ጁል አለው። ኪሎዋት አወር 3.6 ሚሊዮን ያለው ነው። ቶንስ ኦፍ ኦይል ኢኩቫለንት የሚባል አለ 4.2 times 10 raised 10 and ሜጋቶን የሚባል አለ። ይሄ ደግሞ 4.2 times 10 raised 15 ጁል ያክል ያመርታል ማለት ነው። እንግዲህ ሜጋቶን በኒውክሊየር ዊፐን ላይ ሜጋቶን እንግዲህ ኒውክሊየር ዊፐን አሁን አቶሚክ ቦምብ ላይ ያለው የሚጠቀሙት ይሄን ያህል ኤነርጂ ያመነጫል ማለት ነው። አንድ ሜጋቶን እንግዲህ is the energy released by 1 million tons of TNT explosion TNT እንግዲህ ኬሚካል ነው። ይሄን ያህል ቶን ይመረታል። ከዛ ለዛ ነው ብዙ ቦታዎችን ባንድ ሊያወድም የሚችለው እንግዲህ ሜጋቶን የሚባለው 4.2 times 10 raised 15 ያክል ጁል ያክል ኢነርጂ ማምረት ይችላልና አካባቢውን በሙሉ ያወጣዋል። ለምሳሌ ሊትል ቦይ የሚባልና ቢግማን የሚባል የሂሮሺማ እና ናጋሳኪን ያወደሙት ቦምቦች አሉ። ስለዚህ እነሱ ምን ያክል ቲኤንቲ ወይም ሜጋቶን አላቸው ስንል ከፍተኛ የሆነ ቲኤንቲ ነው ያላቸው እና በዛ ምክንያት ነው ሂሮሺማ እና ናጋሳኪን ውድም አድርገው በከፍተኛ ሁኔታ ውድመት ያደረሱባቸው ማለት ነው በዛ አጋጣሚ። ሌላው ደግሞ ፓወር ኤንድ ቬሎሲቲ ፓወር ከቬሎሲቲ ጋር ያለውን ሪሌሽንሺፕ ስንወስድ እንግዲህ አንድ መኪና ተዋርች መኪና አለች። ከዛ እንቅስቃሴ ስታደርግ የሚቃወማት ማን ነው? ሬዚስቲቭ ፎርስ እንለዋለን። ሬዚስቲቭ ፎርስ ማለት ደግሞ ድራግ ፎርስ እና ኪኔቲክ ፍሪክሽን ይይዛል። ድራግ ፎርስ ማለት አየሩ እንዳትሄድ የሚያግዳት፣ ፍሪክሽን ፎርስ ደግሞ አይዘር ኪኔቲክ ፍሪክሽን ኦር ስታቲክ ፍሪክሽን ሊሆን ይችላል። ግን የተንቀሳቀሰች ከሆነ ኪኔቲክ ፍሪክሽን ነው። ለማንኛውም መኪናዋ ወደዚህ እየሄደች ነው፣ ቬሎሲቲዋ ወደዚህ ነው የሚያመለክተው። ፎርስ ፍሮም ዘ ኢንጂን አለ። ይሄ ፎርስ ደግሞ መኪናው እንዲንቀሳቀስ የሚያደርግ ነው። ሶ ምን ይለናል ይሄ ፊገር? ፎር ኤ ካር ቱ ሙቭ አት ኤ ስቴዲ ስፒድ ዜር መስት ቢ ኤ ፎርስ ፍሮም አን ኢንጂን። ስለዚህ ለመንቀሳቀስ ወይም ይህን ሬዚስቲቭ ፎርስ ለመቃወም ኢነርጂ ያስፈልጋል ከኢንጂኑ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ፓወርን ከማን ጋር ከቬሎሲቲ ጋር ሪሌት ልናደርግ ነው። እንግዲህ ፓወር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ወርክ ደን ፐር ታይም ነው። ወርክ ደን ማለት ደግሞ ፎርስ ታይምስ ዲስታንስ ማለት ነው። ኦቨር ታይም እንዳለ ነው እዚህ ላይ። ስለዚህ አቨሬጅ ቬሎሲቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዲስታንስ ሙቭድ አጋይንስት ፎርስ ኦቨር ታይም። ኦኬ አቨሬጅ ቬሎሲቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ዲስታንስ ሙቭድ ኦቨር ታይም ነው። ሶ ፓወር ኢዝ ኢኳል ቱ ፎርስ ታይምስ ቬሎሲቲ ሆነ ማለት ነው። ፎርስ እንዴት ነው የመጣ? ይሄ ፎርስ አለን ቬሎሲቲ ማለት ዲስታንስ ኦቨር ታይም ስለሆነ ስለዚህ ዲስታንስ ኦቨር ታይም ቬሎሲቲ ነው። ስለዚህ p is equals to fv ማለት ነው። ለምሳሌ so for a car to travel 50 meter per second against a force of 6000 ኒውተን the power from its engine needs to be አሁን 6000 ኒውተን እና 15 ሜትር ፐር ሰከንድ ተሰጥቶናል። ፓወራችን ስንት ነው? ማብዛት ነው ሁለቱ 6000 ኒውተን ታይምስ 15 ስለዚህ 90000 ዋት ሆነ ማለት ነው። ኦኬ ከዛ እዚህ ላይ ለምሳሌ ምን ይላል መሰላችሁ? looking at another wise in order to for a train to travel 20 meter per second its engine may have a power output of 8000 watt. This can be used to determine the force from the engine and so magnitudes of the resistive force acting on it. ስለዚህ ፎርሱ ምን ያክል ሊሆን ይችላል? ዋቱ ይሄን ያህል ዋት ወይም ፓወሩ ይሄን ያህል ቶንና ስፒዱ ከተሰጠን ምን ያክል ፎርስ ሊወጣ ነው? ሬዚስቲቭ ፎርሱ ምን ያክል ነው የሚለውን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ፓወር ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፍ ቪ ነው። ከዛ ኤፍ ማለት ፓወር ኦቨር ቪ ነው። 8000 ስለዚህ 8000 ሲካፈል ለ20 ስንት ይመጣል? 40000 ኒውተን። 40000 ኒውተን ያክል ምን አለ ማለት ነው? ፎርስ አለን ማለት ነው። ሬዚስት የሚያደርገው ትሬኑን እንዳይሄድ እንትን እያለ ሬዚስት እያደረገ ያለ ፎርስ 40000 ያክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ የዛሬው ቶፒክ ይሄንን ይመስላል። ያ ማለት ወርክ ኢነርጂ ፓወር የሚለው ቶፒክ ወይም ዩኒፎር አጠቃላይ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ መደረግ እንዳይረሳ። በሌላ ዩኒት እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።